Welcome to the second session of today. My dear friends, today now we are having a special session on criminal procedure code. This is day 2. Last week we had a session. So this is the second of the series we are having. May I now request the special guest to give us today's session, and not only on CRPC, he has a special topic to be discussed, how to unfold the complex judicial examination. Today, many of our friends are taking up the civil judges examination, the mains examination, and lot of you who have connected in today, who are part of our legal elite family, are going to take up the district judges examination that is going to be held on November 1st. So the respected speaker of today is going to give lots and lots of clue how to take up this judicial services examination. Many of us would feel that we are competent enough to take up the examination. We are well trained for it, but certain nuances will not be understood by us. So this session, the first session, will be on the how to unfold the complex judicial examination. After that, the respected speaker will continue on the CRPC where we left last week. Sir, the stage is all yours, sir. Welcome, sir. Thank you, madam. Thank you for the opportunity. Good afternoon to everyone who are present here to listen my lecture. Even before starting, I'd like to say a few things. Where the basic fact is that many of us think that we are equipped for the judicial exams, whereas the case is not so. எல்லாருக்கும் வணக்கம். சில முக்கியமான விஷயங்களை இந்த நேரத்தில் நான் உங்க கூட பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன். முதல்ல என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீதிபதி தேர்வுகள் நடக்கிறது. அந்த நீதிபதி தேர்வுகள்ல நம்ம போர்மான அளவு தேர்ச்சி அடைந்து விட்டோம் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா அது உண்மை இல்லை. பெரும்பாலான சூழ்நிலையில முக்கியமான விஷயங்களை சிலதை நம்ம கவனிக்காத விடுறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதே மாதிரி நாம நம்மளை தயார்படுத்திக்கிற விதம், அதுலயும் நிறைய மாற்றங்கள் தேவை. ஒரு நீதிபதி தேர்வுக்கு தயாராகணும் அப்படின்னா அதை பத்தின பல விஷயங்களை தான் இப்போ நம்ம இதுல பார்க்க போறோம். இதை ஒரு பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷனா நான் உங்களுக்கு கொடுக்க போறேன். இதுல வரக்கூடிய விஷயங்கள் நீங்கள் தேவைப்பட்டா குறிப்பிடுத்திக்கலாம். If you want, you can make a note of the aspects which are discussed in this PowerPoint. Each and every slide will be explained in detail. If you want, you can even take a screenshot of these aspects. Okay, let us proceed. முதல்ல நீதிபதி தேர்வுகள்ல என்னென்ன நிலைகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் பெரும்பாலும் தெரிஞ்சிருக்கும். Most of you would know what are all the stages they have for the selection in a judicial exam. The first one is preliminary exam, and the next is main exam, and the other one is interview. அதாவது முதன்மை தேர்வு, பிரதான தேர்வு, அடுத்தது நேர்காணல் அப்படின்னு 3 நிலைகளை கடந்தா மட்டும்தான் நீங்க நீதிபதி அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை அடைய முடியும். இப்போ அதுக்கு என்னென்ன தேவைகள் அப்படிங்கறத நம்ம முன்னாடி இப்ப பார்க்க ஆரம்பிப்போம். இப்ப பாருங்க, இப்ப இங்க ஸ்கிரீன்ல நான் காமிச்சிருக்கேன். இந்த முதன்மை தேர்வு, பிரதான தேர்வு, the preliminary exam and main exam, what are all the things which are expected from you as a judicial exam aspirant and how you need to prepare yourself. First one is questions. As you know, the questions are multiple choice questions in preliminary exam, whereas the questions require a detailed answer in the main exam. இப்போ இந்த கேள்விகள் கேட்கப்படும் விதம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கேள்வி கேட்டு பல விடைகள் கொடுத்து அதுல இருந்து ஒரு விடைகளை நீங்க தேர்ந்தெடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது முதன்மை தேர்வு. அடுத்தது பிரதான தேர்வுல பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கேள்வி கேட்டு அந்த கேள்விக்கு மிகவும் விளக்கமான தெளிவான ஒரு பதிலை கொடுக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருப்பீர்கள். அது 2வது நிலை. இதுல பதில் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்றத பாருங்க. ஷேட் பண்றது, கிளிக் பண்றது. Where you answer in a preliminary, you just shade the multiple choice question paper, and or else in some cases where the computer is engaged, you just click the answers. Whereas in main exam it is handwritten. ஸோ இந்த ஹேண்ட் ரிட்டன்ல முக்கியமா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது, அதாவது எழுத்துல நீங்க எழுதுறீங்க மெயின் எக்ஸாம்ல அப்படின்னும் போது முக்கியமா சில விஷயங்களை நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய கையெழுத்து, அழகா இருக்கிற கையெழுத்து கவனத்தை ஈர்க்கும். இது இயற்கையா இருக்கக்கூடிய விஷயம். The clean and neat handwriting or beautiful handwriting attracts the attention and it gives you more marks. அதனால நல்ல தெளிவா எழுத வேண்டியது மிக மிக அவசியம். So when your handwriting will be better, when your thought process is clear, when you have a clarity of what you want to say, when you have this clarity, obviously your handwriting will be of utmost beauty. உங்களுடைய
சிந்தனையில வந்து ஒரு தெளிவு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா இதை தான் நான் எழுதணும், இந்த கேள்விக்கு இந்த பதில் தான், இதுக்கு இந்த விஷயங்கள்லாம் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு உங்க மனோநிலையில இருந்தது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எழுதக்கூடிய பதில்கள் வந்து மிகவும் தெளிவாக இருக்கும். அந்த தெளிவின் விளைவாக உங்களுடைய கையெழுத்து வந்து மிகவும் அழகாகவும் தெளிவாகவும் இருக்கும். அதாவது அழகு நான் சொல்றது பாக்குறதுக்கு அழகுன்றதை விட எந்த விதமான அடித்தல் திருத்தல் கிறுக்கல்கள் இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்றது. ஸோ யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் need not be that beautiful, but still it should not have any scratches or striking offs. That is very important. So the next is what is expected from you while you are attending the preliminary exam and the main exam. So in preliminary exam, speed and accuracy is very important. And with respect to main exam, in-depth knowledge is tested in main exam. So இப்போ உங்ககிட்ட எதிர்பார்க்கக்கூடிய திறமைகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பாத்தீங்கன்னா, இந்த முதன்மை தேர்வு எழுதுறீங்க, அதுல வேகமும் இருக்கணும், அதே சமயத்துல தெளிவும் இருக்கணும், அதே மாதிரி துல்லியமா பதில் எழுத முடியும். யூ ஷுட் பி அக்யூரேட், அதுதான் சொல்ல வருது. துல்லியமா இருக்கணும் பதில். அதாவது 4 பதில்கள் இருக்குன்னு சொன்னா அதுல தெளிவான பதில் எதுன்னு எழுதக்கூடிய ஒரு திறமை, அதுவும் வேகமாக செய்யக்கூடிய ஒரு திறமை. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஆழ்ந்த அறிவு வேணும் சட்டத்துல, அது பிரதான தேர்வுக்கு. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இதுக்கு உண்டான சிலபஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, சிலபஸ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை நம்ம ஒப்பிட்டு பார்ப்போம். இப்போ ஒரு பிரதான தேர்வு இருக்கு, பிரதான தேர்வுல இருக்கிறத விட கூடுதலான சட்டங்கள் வந்து முதன்மை தேர்வுல இருக்கும், அதுல இருந்து கேள்விகள் வரும். அதே நீங்க வந்து பிரதான தேர்வுல பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு சட்டத்திலிருந்து கேள்விகள் கேட்கப்படும் அப்படிங்கிறது குறைவாக இருக்கும். இது இரண்டாவது. Now when you compare the syllabus compared to the main exam, the syllabus or the acts which are covered in the preliminary exam would be vast. In the main exam, comparatively it will be limited because your in-depth knowledge is tested. The next is how you prepare yourself. So what you can do to prepare yourself for the preliminary exam, what are the aspects which you can focus on. The first one is gaining knowledge in aptitude. Aptitude in the sense it could be law related or your general aspect or your general aspects, and all are required on varying proportions. For example, if there is a law which you need to learn, you need to learn it in such a fashion that it fits to the way in which questions are asked in a preliminary exam. So you should gain knowledge in aptitude, law, general knowledge, and all other aspects. Whereas in the main exams, it is absolutely limited to the syllabus. That is very important. Madam, I think the screen is hiding my... Madam? Madam, can you hear me? Madam, I think the screen is hiding, madam. I don't know how to remove this. I think you have the control, or... Which one? On my right hand side, I have the screen, which is hiding the PowerPoint. 1 second, sir. Now, okay, sir? No, madam, it's not gone yet. It's still there. இல்லப்பா, அந்த ஸ்கிரீன் அங்க இருக்கு. Sir, I do not know how to remove it. Because it's hiding the PowerPoint, madam. So I can't explain without that. It was not there. Screen work. Yeah, I think... எப்படி வந்துச்சுன்னு தெரியல. Somebody has... Okay. Sir, இருங்க sir, நான் அதை பார்க்கறேன் எப்படி பண்றது. No, I think I moved it, madam. You moved it? Okay, sir. Because we didn't do anything. உங்களுக்கு remove ஆயிடுச்சா sir? எனக்கு ரிமூவ் ஆயிடுச்சு, பட் மத்தவங்களுக்கு ரிமூவ் ஆயிருக்கான்னு எனக்கு தெரியல. பரவாயில்லை சார், உங்களுக்கு ஓகேவா இருந்தா they will be able to... No, they should also follow, madam. They should also follow me. So they பார்க்க முடியுது சார். full screen is visible, yeah? Full screen is visible, yeah? Yes sir, very full screen visible இருக்கு சார். Okay, madam. Thank you. Okay, madam. Then I'll continue. Sorry for the interruption, everyone. So என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தயார் பண்ணக்கூடிய விதங்கள்ல என்னென்ன விஷயம், அதாவது முதன்மை தேர்வுக்கோ பிரதான தேர்வுக்கோ அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பொதுவான ஒரு அறிவு, எல்லா சம்பந்தப்பட்ட, அதாவது நம்ம சட்டம் சம்பந்தமானதோ இல்லது அந்த சட்டத்தை எப்படி வந்து நம்ம செயல்படுத்துறது, இது சம்பந்தமான விஷயங்களோ நம்மளுக்கு வந்து தேவை. அது வெவ்வேறு நிலைகள்ல வெவ்வேறு அளவுகள்ல இருக்கணும் அப்படின்றது ஒண்ணு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, பிரதான தேர்வுல சிலபஸ் ஒட்டி மட்டும்தான் கேள்வியே வரும். என்ன உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்களோ அதுல இருந்து தான் கேள்வி கேட்பாங்க. அதனால நீங்க அதை மட்டும் தயார் பண்ணா போதுமானது பிரதான தேர்வை பொறுத்த மட்டும். அடுத்தது, இப்ப போட்டிகள் எந்த அளவு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த முதன்மை தேர்வுல மிக அதிகமான போட்டி இருக்கும். ஏன்னா ஆரம்பத்துல இப்போ 5000 பேர் எழுதுறாங்க தேர்வு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த 5000 பேருமே நமக்கு போட்டி தான், அதுல மாற்றுக்கிறதே கிடையாது. இப்ப அப்படியே மெயின் எக்ஸாம் போனீங்கன்னா இந்த 5000 பேரும் அங்க வரமாட்டாங்க, ஒரு 500 பேரோ அல்லது ஒரு 300 பேரோ அப்படின்னு வருவாங்க. அதனால உங்களுடைய போட்டி நிலை வந்து, அதாவது உங்க கூட போட்டி போடக்கூடிய நபர்கள் வந்து
குறைந்து விடுவார்கள். ஆனால் அவர்களின் தரம் கூடுதலாக இருக்கும். அதான் ரொம்ப முக்கியம். Now coming to the competition aspect. In the preliminary examination, the competition will generally be very high. You all know this fact. The reason being, anyone who applies and who is eligible, who has obtained a hall ticket, can attend the preliminary exam. So naturally, the number of competitors should be high. And when you come to the next aspect, that is the main exam, there it will be moderate or limited. The competition will be moderate or limited. The reason being, those who got selected in the preliminary exam move to the main exam. So naturally, the number of people who are competing will be less. That is with respect to the quantity. Now let us move to the competitors. So what will be the caliber of the people who contest in the preliminary exam and the main exam? If it is with respect to the preliminary exam, the people may range from low caliber to high caliber. It is a wide range. When you come to the main exam, generally it will not be low caliber. It will generally be from moderate to high caliber. இப்ப இந்த போட்டி போடக்கூடிய நபர்கள் எத்தனை நபர்கள்ங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். இப்ப அவர்களுடைய தனித்தன்மைகள் அல்லது தனித்திறமைகள் அவர்களுக்கு எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்றத அடிப்படையை வச்சு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, முதன்மை தேர்வுல வரக்கூடிய நபர்களுக்கு மிகவும் குறைவான திறமையிலிருந்து மிகவும் உயர்ந்தபட்ச திறமை உள்ள நபர்கள் இருக்கலாம். அடுத்தது பிரதான தேர்வுல நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா, நடுநிலையா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம், அதிலிருந்து உச்சபட்ச அளவு, இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள இருப்பாங்க. அதாவது தேர்வு ஆகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா குறைஞ்சபட்சம் ஒரு நடுநிலையா இருக்கக்கூடிய ஒரு அறிவு இருந்தால் தான் தேர்வே ஆக முடியும். அப்படின்னும் போது உங்களுக்கு முதன்மை தேர்வுல போட்டியின் தன்மை மிகவும் கடினமாக இருக்கும். ஒண்ணு. அடுத்தது, இப்போ ஒரு காலி இடங்கள் இருக்கு. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு 100 இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா 100 பதவிகள் இருக்கு. அதுக்காக போட்டி நடக்குது, போட்டி தேர்வு நடக்குது அப்படின்னு சொன்னா, அதுல இந்த 100 பதவிகளுக்கு முதல்ல போட்டி போடுவாங்க. அப்போ போட்டி போடக்கூடிய நபர்கள் ஒரு பதவிக்கு ஒரு 50 பேரோ அல்லது 60 பேரோ அப்படிங்கிற நிலையில இருக்கும் முதல் நிலையில, அதாவது முதன்மை தேர்வுல. அதுல இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டார்கள் சொன்னா அதே பதவிக்கு போட்டி போடக்கூடிய நபர்கள் குறைந்து விடுவார்கள். அதாவது 100ங்கிற நிலையில 10ங்கிற நிலைக்கு வந்துடும். ஜென்ரலா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமா எனக்கு தெரியல, 1:10 அப்படிங்கிற ரேஷியோ தான் இருப்பாங்க. 1:10 அப்படிங்கிற அளவு வச்சுதான் எடுக்கிறது பொதுவாகவே மெயின் எக்ஸாமுக்கு. அதாவது ஒரு பதவி இருக்குன்னா அதுக்கு 10 பேரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. அதுக்கு எவ்வளவு கட் ஆஃபோ அதை கட் ஆஃப் வச்சு நிர்ணயம் பண்ணுவாங்க. அதே மாதிரி அடுத்த நிலைக்கு போயிட்டீங்கன்னு சொன்னா, இன்டர்வியூக்கு போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா அதுல 1:2ங்கிற ரேஷியோல இருக்கும். அதுல இருந்து ஒருவரை தேர்ந்தெடுப்பாங்க. இது ஜென்ரலா இருக்கக்கூடிய ப்ரொசீஜர். இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், இது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். Now coming to the vacancy sharing proportion, if you see in the preliminary exam, the vacancy sharing will be high in the sense like if there are say some 5,000 people writing the exam and if there are say some 10 seats which are available, so in that case it would be divided proportionately. So say some 500 people are contesting for one seat, and when they move to the main exam, there would be say some 500 people contesting, there would be say some 50 people contesting for the same post. So naturally the vacancy sharing proportion in the main exam would be lower or lowest, but still the competition would be stiff. You all need to understand this. I hope this is very important. You need to understand how this system functions to prepare yourself. Now let us move to these strategies for succeeding in the preliminary exam. Now all of you are focusing on the preliminary exam. So there are some strategies or some stages which you need to cross for clearing this preliminary exam. இப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா, இந்த முதன்மை தேர்வுல வெற்றி அடையறதுக்கு உண்டான வழிவகைகள் என்னென்ன மாதிரி முயற்சிகள் செய்யலாம், என்னென்ன நிலைகளை நாம் கடக்க வேண்டும் இந்த முதன்மை தேர்வுல வெற்றி அடையறதுக்கு அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த 3 நிலைகளையும் நீங்கள் கடந்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னால் நீங்கள் முதன்மை தேர்வில் வெற்றி அடைவதற்குண்டான வாய்ப்புகள் மிகவும் பிரகாசமாக இருக்கும். So if you cross all these 3 stages, there is a guarantee, or I'd say like there is a good probability that you could succeed in the preliminary exam. Let us see what are those 3 stages. The first stage is think, do and shade. இப்போ முதல் நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, யோசிங்க, செய்யுங்க, ஷேட் பண்ணுங்க அப்படின்றது. அடுத்த நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, யோசிக்கிறதுன்றது போயிடும். அடுத்தது என்ன, பாக்குறீங்க அப்படியே ஷேட் பண்றீங்க ஆன்சரை, அந்த நிலைக்கு வரும். அடுத்தது அதாவது பார்த்து ப்ராசஸ் பண்றீங்க, அப்படியே ஷேட் பண்றீங்க. அடுத்த 3வது நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பார்த்த உடனே பதில் எழுதுற நிலை. This is third stage. And second stage is where you do something and then you find out the answer and then you shade. The third stage is just look and you identify the right answer and then you shade the answer. So these are 3 stages. So in the first stage, let me give you an example. You are reading an act. That is the first time you are reading an act. Imagine you are reading a particular section.
You're just trying to understand that section. And then you are trying to figure out what could be the questions which could be raised from that particular question or that particular section. Then you process that. Then you come to a conclusion. Then you go for shading the answer. இப்போ இந்த முதல் நிலைக்கு உதாரணம் அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, முதல்ல என்ன பண்றோம்னா, ஒரு சட்டத்தை நம்ம படிக்கிறோம். அந்த சட்டத்துல ஒரு பிரிவு இருக்கு, அந்த பிரிவை படிக்கிறோம். அந்த பிரிவுல ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கு, என்னென்ன விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு நம்ம யோசிச்சு பாக்குறோம். அதுல இருந்து நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படிங்கறத ஒரு நிலை நிறுத்தி கொண்டு வரும். இதுல என்ன இருக்கு, இந்த அதிகாரம் சொல்லியிருக்காங்க, இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு அப்படின்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம். இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கும் போது நம்ம என்ன படிச்சோமோ அதுல நம்ம சிந்தனையை பயன்படுத்தி நம்ம என்னென்னலாம் கண்டுபிடிச்சு வச்சோமோ அதை இதுல ஒவ்வொன்றா பொருத்தி பார்க்கணும், எது பொருந்தும் அப்படின்னு. பொருந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதிலை வந்து நம்ம எழுதுறோம். இது முதல் நிலை. அடுத்த நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த நிலையை வந்து நீங்க தொடர்ந்து பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்த நிலைக்கு நீங்க போயிடுவீங்க. அடுத்த நிலை என்னன்னீங்கன்னா, நீங்க வந்து ஒரு படிச்ச உடனே, அதாவது ஒரு கேள்வியை படிச்ச உடனே இது எதுல இருந்து வந்திருக்குங்கிற தெளிவு கொடுத்துரும். அதுக்கப்புறம் நீங்க அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இருந்து மட்டும் நீங்க ஏற்கனவே உங்க மைண்ட்ல உங்க சிந்தனையில வந்து நீங்க சேகரிச்சு வச்சிருக்க விஷயங்களை எடுத்து பதில் எழுதக்கூடிய சூழ்நிலையில இருப்பீங்க. இது இரண்டாவது நிலை. In the second stage, you have already read the section. You have made your own assumptions. You have made your own calculations. You have made your own understanding of that particular section. So already things are sitting in your head. So what you do is you take those things and process it, and then you come to a conclusion, and then you share the answer. That is the second stage. And the third stage is where you just look at the question, straight away you go and answer. That is the third stage. So மூன்றாவது நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கேள்வியை பாக்குறீங்க, பார்த்த உடனே பதில் தெரியுது. அதனால இந்த நிலையை நீங்க அடையும் போது நீங்க முதன்மை தேர்வை மிகவும் சுலபமாக வெற்றி கொள்ளலாம் அப்படின்றத விஷயம். இப்போ இந்த நிலையை நம்ம எப்படி தாண்டறது, இந்த மூணாவது நிலைக்கு நம்ம எப்படி போகிறது? ஏன்னா முதல் இரண்டு நிலை வந்து கட்டாயமா எல்லாரும் பண்ணிதாகணும். அப்போ மூன்றாவது நிலை தான் மிக மிக முக்கியமானது. அந்த மூன்றாவது நிலையை நாம் எப்படி அடைவது அப்படிங்கிறத நம்ம இப்ப பார்ப்போம். முதல்ல அடிப்படையான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஒரு கேள்வி கேட்கப்பட்டிருக்கு. அந்த கேள்வி எந்த ஆக்ட்ல இருந்து வந்திருக்குன்னு குறைந்தபட்சம் தெரியணும். The minimum thing you should know is when a question is asked in the question paper, you should know from which act this question has been asked. That is very important. So once you determine from which act it has been asked, so you start the zero down process. என்னன்னா, எந்த சட்டத்துல இருந்து கேட்கப்பட்டிருக்கு தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு வரலாம். எந்த சட்டம்னு தெரியும், அதுக்கு அடுத்த நிலை என்ன, அதுக்கு அடுத்த நிலை என்னன்னு ஒன்னொன்னா நீங்க இறங்கி வரதுக்கு உண்டான ஒரு தெளிவு வந்து உங்களுக்கு பிறக்க ஆரம்பிக்கும். அப்போ என்னென்னலாம் சட்டம் இருக்கோ அந்த சட்டங்கள்லாம் என்னென்ன, அதுல என்னென்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்றது தெளிவா உங்க மூளையில பதிஞ்சிருக்கணும். அது முதல் நிலை. The first thing what you should know is what are all the acts which have been given in the syllabus. You all should know the entire syllabus. It is very important. From that syllabus, you should be in a position to identify from which act this particular question has been asked. So this will happen when your thought process is complete, when you're studied everything and you've completed your thought process, when your thinking process is over. The next step is you should be in a position to identify the chapter from which the question is asked. Next, you're trying to zero down further. From act, you move to chapter. You should be in a position to identify from which chapter of that particular act this question is asked. So அடுத்த நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குறிப்பிட்ட பத்தியில இருந்து கேள்வி கேட்கப்படுறது, ஒரு குறிப்பிட்ட பேரால இருந்து கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட சாப்டர்ல இருந்து இந்த கேள்வி கேட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தக்கூடிய திறமை உங்களுக்கு வரணும். சட்டத்தின் ஒரு பாகம் 1 இருந்து கேள்வி வந்திருக்கு, பாகம் 2 இருந்து கேள்வி வந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியணும். எந்த பாகத்துல இருந்து கேள்வி வந்திருக்கு அப்படின்றது தெரியணும். இது இரண்டாவது விஷயம். அதாவது எந்த சட்டம்னு தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த சட்டத்துக்குள்ள இருக்கிற எந்த பாகத்துல இருந்து இந்த கேள்வி வந்திருக்குன்னு தெரிஞ்சிடணும். இது இரண்டுமே மிக மிக முக்கியமானது. உங்களுடைய நேரத்தையும் தாட் ப்ராசஸையும் குறைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இது. அடுத்தது பாருங்க, அதுக்கும் கீழே வந்து எந்த பிரிவில் இருந்து இந்த கேள்வி கேட்கப்பட்டுள்ளது. You should identify from which section this particular question has been asked. You should be positioned to identify that particular section. These 3 stages are very, very important to give the correct answer in a preliminary examination. Now let us see what is the next stage. You should be able to correlate the question with relevant examples and explanations and sections. இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்டிருக்காங்க, இந்த கேள்வி இந்த சட்டத்துல இருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த பாகத்துல இருந்து வருதுன்னு தெரிஞ்சிருச்சு, இந்த பிரிவில இருந்து வருதுன்னு கூட கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அடுத்ததான் நீங்க செய்ய வேண்டியது அந்த பிரிவுல ஏதேனும் உதாரணங்கள் இருக்கிறதா, ஏதேனும் விளக்கங்கள் இருக்கிறதா அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். You should see if there is an example or an explanation to that particular section. You should try to recollect it, or you should try to correlate certain things or the question with that particular example, and then you should try to give an answer.
இது அடுத்த நிலை. இப்ப நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்ப்போம். தென் இப்ப முன்னாடி சொன்ன அந்த 4 நிலைகளும் உங்களுக்கு வரணும்னா திருப்புதல் மிக மிக அவசியம். மீண்டும் மீண்டும் திருப்புதல், அதாவது frequent revision is a must if you need to acquire all the above said 4 aspects. You should just keep on revising again and again. Once this settles in your mind, automatically you can give answers, because the human nature is to forget things. Our brains have been designed in such a manner that we tend to forget things. So if you say to the brain that this is important to me, this is my life, I need to remember it, that can happen only when you frequently revise. Imagine you are traveling from your house to court on a daily basis. There will be no need for a map or any recollection for it. Automatically it happens. It should be something like that. When you see the question, you should be in a position to answer. அதாவது நீங்க உங்க வீட்டுல இருந்து நீதிமன்றத்துக்கு வரீங்கன்னு சொன்னா அது நீங்க தொடர்ந்து வரதுனால என்ன ஆயிடும்னா தானாவே உங்க மனசுல வந்து இதுதான் வழி அப்படிங்கிறது தெளிவா பதிஞ்சிரும். அதனால உங்களுக்கு அது வழிகாட்டுதலோ எதுவுமே தேவைப்படாது. அதே மாதிரி திருப்புதல் என்ன பண்ணும்னா நீங்க படிக்கக்கூடிய விஷயங்களை திரும்ப திரும்ப நீங்க படிக்கிறதுனால உங்க மூளைக்கு என்ன சொல்லணும்னா இது உனக்கு கட்டாயமா தேவை, ஞாபகப்படுத்தி வச்சுக்கோ அப்படின்ற மாதிரி உங்க மூளைக்கு நீங்களே கொடுக்குற ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன், ஒரு வழிகாட்டுதல், நெறிமுறை, எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம். நம்ம மூளைக்கு நம்மளே சொல்றோம் இந்த மாதிரி நீ செய் அப்படின்னு. இந்த மாதிரி நம்ம ட்ரெயின் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா எக்ஸாம் நேரத்துல அந்த பதில் நம்மளுக்கு குறைந்த நேரத்துல நம்மளால கொடுக்கக்கூடிய ஒரு திறமை வந்து தானா வந்துடும். இப்ப அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம். சரி, இது எப்படி கொண்டு வருது? இந்த 5வது நிலையை கொண்டு வருது, ரிவிஷன் பண்றீங்க, எல்லாம் ரைட். அதை விட முக்கியமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வாரத்திற்கு ஒரு முறையாவது ஏதேனும் ஒரு கேள்வித்தாளை முழுமையாக பதில் கூற முயற்சி செய்வது. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். நீங்க ஒரே கேள்வித்தாளு கூட நீங்க பதில் எழுதலாம் திரும்ப திரும்ப, தவறே இல்லை. ஆனா ஒவ்வொரு முறையும் எவ்வளவு நேரத்தை வந்து குறைச்சிருக்கீங்கன்றதை கணக்கெடுத்துங்க. இப்ப என்ன ஆகும்னா உங்க மூளை ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டத்திற்குள்ள செயல்பட ஆரம்பிச்சிடும். ஜுடிஷியல் எக்ஸாம்னா அல்லது நீதிபதி தேர்வுனா இப்படிதான் இருக்கும், இதுக்கு இவ்வளவு கேள்விகள் இருக்கும், இந்த கேள்விக்கு நான் இவ்வளவு நேரம் தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு உங்க மூளை உங்களை அறியாமல் வந்து ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள வந்துவிடும். So the basic fact is when you are trying to attain that level where you can just see and answer or shade, you need to at least attend one full question paper every week. It's very important. You can even answer the same question paper again and again, nothing wrong in it. But every time you do this, please note how much time you are taken to answer these questions. It's very important. And imagine if you're taking 1 hour to answer the question, the next time when you answer the same question paper, you should be in a position to answer it within say 50 minutes. And it should just go on reducing. Or if you want, you can try even another question paper if you get a chance to obtain a question paper. So these aspects are very, very important. Now let us move to the next aspect. How to decide whether to answer a question or not in a preliminary exam. So now imagine this, try to picturize this, try to visualize this. Imagine you are sitting in a exam hall for the preliminary exam. இப்ப நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கேள்வி இருக்கு, அந்த கேள்விக்கு பதில் எழுதலாமா கூடாதா அப்படின்னு ஒரு குழப்பம் மனசுல. நம்ம இப்ப முதன்மை தேர்வுக்கு போய் உட்காந்துட்டோம், அந்த தேர்வு அறையில உட்காந்துட்டு இருக்கோம். அந்த நேரத்துல இந்த ஒரு கேள்வி, நம்ம கேள்வி பதில்கள்லாம் நம்மளுக்கு வந்து கேள்வித்தாளை கையில கொடுத்துட்டாங்க, அதை நம்ம பாக்குறோம். பார்க்கும்போது சந்தேகம் வருது, இந்த கேள்விக்கு நம்ம பதில் எழுதலாமா கூடாதா அப்படின்னும் போது அது எப்படி நம்ம நிர்ணயம் பண்றது இந்த கேள்விக்கு பதில் எழுதலாமா கூடாதான்னு? அதுக்கு பல நிலைகள் இருக்கு. இந்த எழுதலாமா கூடாதான்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பல நிலைகள் இருக்கு. அந்த நிலைகள் என்னென்ன அப்படின்னு நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் நான் முயற்சி பண்றேன். அதுக்குண்டான ஒரு சின்ன முயற்சி தான் அது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கும். What I'm going to explain is going to give you a clarity as to whether you should answer a question or not when you're sitting in a preliminary exam. The question has been circulated, the question has been given to you. Let us see what it is. First, let us try to imagine the scenarios. There are 4 answers. A question is there are 4 answers. Out of those 4 answers, 1 answer is correct and you know this for sure. இப்போ ஒரு கேள்வித்தாள்ல கேள்வி இருக்கு, கேள்வியை பாக்குறீங்க, 4 பதில்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அந்த 4 பதில்களில் ஒரு பதில் உறுதியாக எனக்கு தெரியும் சரியானது என்று அந்த நிலையில இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோ. அப்ப அந்த சூழ்நிலையில என்ன பண்ணணும்னா ஒரு டாட் வைக்கணும் அந்த கேள்விக்கு. Just put a dot, single dot. சரி, let us move to the next scenario. 2, அதாவது 4, there are 4 answers out of which you are sure that either of the 2 should be correct. Say imagine 1, 2, 3, 4. There are 4 answers.
You're doubtful, you're not sure, but you're sure of one thing, that the answer 3 and 4 is wrong. Answer 1 or 2 should be correct. In that case, what you can do is you can put 2 dots next to that question. It means like out of these two, one is correct. So it is like 50-50 chance. இரண்டாவது நிலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 2 புள்ளிகள் நீங்க வைக்க வேண்டும். இப்போ ஒரு கேள்விக்கு 4 விதமான பதில்கள் இருக்கு. அந்த 4 பதில்கள்ல 2 பதில்கள் சரியா இருப்பதற்குண்டான வாய்ப்புகள் இருக்குன்னு தோணுது. ஆனா அந்த 2ல எது ஒன்று சரின்னு தெரியல. அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த 2 பதில்கள் நம்மளுக்கு தெரியுது, இந்த 2ல ஏதோ ஒண்ணு சரி, மிச்சம் 3 நாளும் தப்பு, அது உறுதியா தெரியுது. அப்படின்னும் போது அந்த கேள்விக்கு பக்கத்துல 2 புள்ளிகள் வைக்கலாம். இப்ப அடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போம். இது 3வது. 4 பதில்கள்ல 3 பதில்ல ஏதோ ஒண்ணு சரின்னு தெரியுது, ஆனா 1க்கு தப்பு, அது உறுதியாவே நம்மளுக்கு தெரியுது. 3ல ஏதோ ஒண்ணு சரி அப்படின்னும் போது 3 புள்ளிகள் வைக்கலாம். இதெல்லாம் எது வைக்கிறோங்கிறத பின்னாடி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். So if you are not sure as to what is the correct answer out of the 4 options, where you feel that one is perfectly wrong, out of the 4 options or out of the 4 answers, one is not correct, and out of the 3, one is correct. So where you have 3 options, which you are sure that out of these 3, one should be correct. In that case, you can put 3 dots. Now let us try to understand this. Now you put 1 dot, 2 dot, 3 dots, the entire paper is completed. நீங்க இப்ப எல்லாம் 1 புள்ளி 2 புள்ளி 3 புள்ளின்னு வச்சுட்டீங்க, முடிச்சு மொத்தமா அந்த எக்ஸாமினேஷனுக்கு உண்டான பேப்பரை கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. இப்ப அடுத்தது என்ன? இப்ப இந்த டாட்ஸ் எல்லாம் வச்சுட்டீங்க. இப்ப நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க. இப்ப அடுத்தது அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, 1 டாட்ங்கிறது உறுதியா பதில் தெரிந்த விஷயங்கள், அதை கடகடன்னு ஷேட் பண்ணிடலாம். நீங்க இதை வைக்கும் போதே கூட ஷேட் பண்ணிட்டு வரலாம், தவறு இல்லை. முடிச்சுட்டும் பண்ணலாம், அல்லது அந்த நீங்க புள்ளி வைக்கும் போதே பதிலையும் சேர்த்து நீங்க எழுதிக்கிட்டே வரலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா 2வது நிலை, இந்த 2த்துல ஏதோ ஒண்ணு கரெக்ட் அப்படின்னு இருக்கு பாருங்க, அதை அடுத்தது ஷேட் பண்ணிட்டு வாங்க. அடுத்தது 3வது நிலை, 3 dots இருக்கு பாருங்க, அதை ஷேட் பண்ணிட்டு வாங்க. So the first aspect is you should answer the questions as 1 dot first, then you should start shading the answers for 2 dots, then you can go for the 3 dots. But if you have more number of 2 dots, better avoid the answers with 3 dots. This is the kind of classification which you do to train your mind. இப்ப அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவேளை இந்த 3 புள்ளிகள் இருப்பதை விட, 3 புள்ளிகள் இருக்கும் கேள்விகளை விட 2 புள்ளிகள் இருக்கும் கேள்விகள் கூடுதலாக இருக்கும் பட்சத்தில் 3 புள்ளிகள் உள்ள கேள்விகளை தவிர்த்து விடுவது நலம். 3 புள்ளி வச்சிருக்கிறத தவிர்த்துருங்க, அது ரொம்ப பயனுள்ளதா இருக்கும். இது எதுக்கு நான் அதை சொல்றேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஏதோ ஒரு வகையில உங்க மனசை நீங்க ட்ரெயின் பண்ணணும், உங்க மனசை நீங்க வழிவகை பண்ணணும், அதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கணும். அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் பண்ண போறேன் அப்படிங்கிற தெளிவு உங்களுக்கு இருக்கணும். அந்த தெளிவு என்ன பண்ணணும்னா, உங்களுக்கு கூடுதலான நேரம் எடுக்காது. அங்க போய் தெளிவா பதில் எழுதுறதுக்கு இது 3 புள்ளி, இது வேண்டாம் அப்படின்ற முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். நீங்க எதுக்கு ஆன்சர் தெரியும், எதுக்கு பதில் தெரியும், எதுக்கு பதில் தெரியாதுன்னு குழப்பங்களை தவிர்க்கிறதுக்கு இது மிகவும் உதவியா இருக்கும். Why this is being said is, it could help you in avoiding confusion. You might be thinking whether I should answer this, or whether I knew the answer for this. I read this question, but I don't know whether I should answer this or not. All these confusions will be completely eradicated if you go by this pattern. But this is a pattern which is invented by me, or which has been identified by me. If you have your own personal patterns, you can very well do it. இது நான் ஒரு தேவைக்காக நான் உருவாக்கி வச்ச ஒரு வழிவகை. இது இல்ல, இதை விட சிறந்த வழிவகைகள் ஏதாவது இருக்குன்னு நீங்க நினைச்சீங்கன்னா நீங்க தாராளமா அதை செயல்படுத்திக்கலாம். இப்ப அடுத்தது என்னன்னு பாருங்க. கட்டாயமாக 40 கேள்விகள் தவறில்லாமல் நீங்கள் எழுதியே தீர வேண்டும். இதை மனசுல நல்லா தெளிவுபடுத்திங்க. அதாவது 1 dot ஒத்தை புள்ளி முறையில குறைந்தபட்சம் 40 கேள்விகள் வந்தே ஆகணும், வேற வழியே கிடையாது. குறைந்தபட்ச தேர்வுக்கு நீங்க தகுதியாகிறதுக்கு இது அவசியம். So the basic fact is you should answer at least 40 questions perfectly. It means that you should have 1 dot questions at least 40, for which your preparation should be extremely good. இதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணா, உங்களுடைய தயாரிப்பு மிகவும் தெளிவாகவும் மிகவும் தயாரான நிலையிலும் இருக்கணும். அடுத்தது பாருங்க. சரி, இப்ப 40 கேள்வி எழுதிட்டீங்க. இப்போ 100 கேள்வி இருக்கு. 40 கேள்வி எழுதுனது போக மிச்சம் 60 கேள்வி இருக்கு. இந்த 60 கேள்வி என்ன பண்ணுங்க, 4 நாளா பிரிங்க. 4 அங்கங்களா பிரிக்கணும். So you have attended 40 questions. So you are sure that 40 questions are correct. I'm getting 40 marks for sure. Then after this, what you should do is, you should split the balance 60 questions. You are getting 100 questions, out of which 40 is correct. Now you are having 60 questions. What you should do is, you should try to split these 60 questions in batches of 4 questions. Now let us see, after splitting this, what we should do. So out of these 4 questions, if you feel there is a batch of 4 questions,
out of this batch, each batch I'm saying now, out of this batch, if you feel that at least one of your answer is correct, out of these 4 questions, at least one of your answer is correct. In that case, you can go ahead and attempt all the 4 questions. The reason is, now they're deducting 0.25 marks. So I'll be giving a table after this where I'll be showing the calculations based on which you can make a decision as to whether you should attend or not. So if one question is correct, there is a possibility that this question can take care of other 3 questions which went wrong. So you'll get 0.25 at least. So by chance, if the other 3 questions are falling under 2 dot category, in that case, you'll be getting half mark additionally. So please identify this fact. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப 4 பிரிவுகளா நீங்க வந்து கேள்வியை பிரிச்சுட்டீங்க. அடுத்தது 4 கேள்வி இருக்கு. இந்த 4 கேள்வியில ஒரு கேள்விக்கு உங்களுக்கு உறுதியா பதில் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையில 4 கேள்விக்கும் துணிஞ்சு பதில் கொடுத்துருங்க. இதனால என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கேள்வி சரியா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கேள்வி தவறாச்சு அப்படின்னு சொன்னா 0.25 மதிப்பெண்கள் வந்து குறைக்கப்படும். அப்ப அந்த சூழ்நிலை என்ன ஆகும்னா ஒன்னு நீங்க சரியா எழுதிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு 1 மார்க் கிடைக்கும். 3 தப்பாச்சுன்னா 0.75 தான் உங்களுக்கு குறையும். 0.25 கூடுதலா கிடைக்கும். ஒருவேளை இந்த மிச்சம் இருக்கிற 3 கேள்விகள்ல இந்த 2 டாட்ஸ், அதாவது 2 புள்ளிகள் நம்ம பார்த்திருந்தோம் இல்லையா, அந்த 2 புள்ளிகளுக்குள்ள இந்த 3 கேள்விக்குள்ள ஏதாவது ஒன்று வந்துருச்சு அப்படின்னு சொன்னா நிச்சயமாகவே உங்களுக்கு அரை மார்க்கு கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதாவது ரிஸ்க் ஃபேக்டர் தான் இது. இந்த 4ல எதை எடுக்கிறதுங்கிற முடிவை நீங்க தான் எடுத்துக்கணும். அங்க கேள்விகளை பொறுத்து இந்த 4 நாளா பிரிக்கிறீங்க பாருங்க, எதை இந்த 4க்குள்ள கொண்டு வரணுங்கிறது உங்களுடைய முடிவு. எந்த கேள்விகளை இந்த 4 பேட்ச்குள்ள நான் வச்சுக்க போறேன் அப்படின்றது நீங்க தனிப்பட்ட முறையில ஒவ்வொருவரும் எடுக்கக்கூடிய ஒரு முடிவு. சரி, இதை பண்ணிட்டோம். அடுத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. இப்ப 4 பதில்ல எந்த பதிலுமே சரியா தப்பான்னு தெரியல. அந்த சூழ்நிலையில ஒட்டுமொத்தமா அந்த கேள்வியை விட்டுருங்க. அந்த கேள்வியை தொடவே தொடாதீங்க. இப்போ 3 டாட்டுக்கு மேல போயிருச்சுன்னா அந்த கேள்வியை எடுக்கவே எடுக்காதீங்க. 4 பதில்ல 4மே எனக்கு எது சரின்னே தெரியல அப்படின்னா அந்த மாதிரி கேள்விகளை விட்டு விடுவது சால சிறந்தது. So you have completed all this. Now you are confused with all the options available. There is a question which is asked and you have got 4 questions subsequently. And out of these 4 questions, out of these 4 answers, you're not sure as to what is the correct answer. You're feeling like all the 4 are correct or all the 4 are wrong. In all these situations, better leave that question. It will be a safer option. Now let us move to the next part. Now, you could see this table. I made a table where I have done a mathematical calculation, which would give you a clear idea as to whether you should attend or not attend a question. Okay. Because 40 marks is basic, you have to obtain that. So I have left till 40. Now imagine you are attending one more additional answer. இப்ப பாருங்க 40 கேள்வி வந்து நீங்க ஏற்கனவே நீங்க வந்து எழுதிட்டீங்க பதில. அப்ப 40 மார்க் கண்டிப்பா வந்துருன்ற முடிவுக்கு வந்துட்டீங்க. இப்ப கூடுதலா ஒரே ஒரு பதில் மட்டும் எழுதுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த பதில் வந்து சரியா இருந்தால் 41 மார்க், பிரச்சனையே கிடையாது. ஒருவேளை அந்த பதில் தவறானால் 40க்கு கீழே போயிடும் உங்களுக்கு மார்க். அதுதான் முக்கியமான விஷயம். அதாவது 40 மார்க் வரும், அதுல இருந்து ஒரு 0.5 குறைச்சிருவாங்க. அதாவது 39.75 அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்து நீங்க வந்துருவீங்க. சாரி, 39.75 அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்துருவீங்க. இப்ப அடுத்த கேள்வி பார்ப்போம். இப்ப 42 கேள்வி நீங்க வந்து அட்டன் பண்றீங்க. அப்போ எதுவுமே தவறு இல்லைன்னா உங்களுக்கே தெரியும் 42 மார்க் வந்துடும். ஒருவேளை 1 தப்பு 1 சரி அப்படி வந்ததுன்னா 40.75, அதாவது அப்பயும் நீங்க 40 மார்க்குக்கு மேலதான் எடுப்பீங்க. அடுத்தது பாருங்க, 2 கேள்வி எழுதுறீங்க கூடுதலா, அந்த 2மே தப்பு அப்படின்னும் போது 39 வரைக்கும் வந்துருவீங்க. அதாவது 40க்கு கீழே போயிடுவீங்க. நீங்க இப்ப கவனத்துல நீங்க வச்சுக்க வேண்டியது 40க்கு கீழே எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க போறீங்கன்றதுதான் முக்கியம். 40க்கு கீழே இறங்கக்கூடிய இடங்களை மட்டும் நல்லா கண்டிப்பா கவனிச்சுட்டு வாங்க. So the next option is, imagine you are attending 2 questions additionally. 40 you should get for sure. And if you are attending 2 more questions, out of which both the answers are correct, both the questions you have attended properly, then in that case you get 42 marks. Imagine a situation where you get just 1 mark in a correct form, or you get just only 1 question answered properly. In that case, you'll get 40.75. And if you got both the answers wrong, then in that case, you get 39.50. You please all make a note as to when you go below this 40. That is very important. So this gives you an idea where you should take a balanced view. Now, let us move to the 43, like where you attend 3 more questions. If you have got no answers, if you got all the answers correct, then you get 3 marks, no problem. And if 1 answer is correct, you get 41.75. If 2 answers are correct, then you get 40.50. And if 3 answers are correct, you get 39.25. So in all these situations, in the last part,
where you get 3 answers wrong, you get 39.25. அதாவது 43 கேள்விக்கு பதில் எழுதுறீங்க. 3 கேள்வியில எதுவுமே தவறு இல்லைன்னா 43, 1 தவறா இருந்தா 41.75, 2 தவறா இருந்தா 40.50, 3 தவறா இருந்தா 39.25. இப்ப 44 கேள்வி நீங்க எழுதுறீங்க, 4 கேள்விகள் கூடுதலாக பதில் எழுதுறீங்க. அப்போ 4ல எல்லாமே தப்பு அப்படின்றது கடைசி நிலை. இப்ப 4ல எதுவுமே தவறு இல்லை அப்படிங்கிறது முதல் நிலை. இதுல 44 மார்க் வந்துடும். 1 மட்டும் தான் தவறா இருக்கு அப்படின்னா 42.75, 2 தவறா இருந்தா 41.50, 3 தவறா இருந்தா 40.25, 4 தவறா இருந்தா 39. இதுல நீங்க எல்லாம் கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா கடைசியில இருக்கிறதுக்கு மட்டும்தான், அதாவது நீங்க 2 எழுதி 2மே தப்பாச்சுன்னா மட்டும்தான் 40 கீழே இருக்கும். மத்த எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா 40க்கு மேலதான். நல்லா கவனிச்சு பாருங்க. இந்த 2ன்னு வர இடம் 39.50, கடைசியில 3ன்னு வர இடம் 39.25, 4ன்னு வர இடம் 39. அதாவது 4 கேள்வி எழுதி 4மே தப்பாச்சுன்னா தான் ரிஸ்க் ரொம்ப ஜாஸ்தி. 4ன்னா 3 சரியா வந்தா கூட கொஞ்சமாவது மார்க் கூடுதலா கிடைக்கும். அதான் நான் சொல்ல வந்த லாஜிக். The logic what I was trying to explain was, imagine where you get less than 40 out of all this table what I provided. Wherever you answer certain questions and all the answers are wrong, in that case you get less than 40, which means that the risk probability is more when all your answers go wrong. But at least if there is 1 or 2 questions which you are answering properly, or which for which the answers are correct, in that case there is a good probability that you'll get more marks. You'll get 40 plus. And if the entire answer is wrong, in that case only you'll get less than 40. So this is easy for you to make a risk calculation. What is the risk you can take? And this will give you a clear idea. Let us move to the next factor. There are some very important questions and answers which I want to ask you, or which I'd like to pose to you. First, I'll pose the question. You need not answer this to me, but you can just answer this to yourself. இப்போ சில முக்கியமான கேள்விகள் பதில் வந்து கேட்க போறேன். இந்த கேள்விகளுக்கு நீங்க சாட்லயோ இதுலயே வந்து பதில் தரணுங்கிற அவசியம் இல்ல. நீங்களே இதுக்கு உண்டான கேள்விகளுக்கு பதில நீங்க கேட்டுங்க. அதுக்கப்புறம் பதிலும் நான் சொல்லுவேன். அதை வச்சு நீங்க உங்க நிலை என்ன நிலையில இருக்கீங்கன்றதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உதவியா இருக்கும். இது வந்து ஒரு எப்படி சொல்றது, ஒரு மனோதத்துவ ரீதியா நீங்களே உங்களை பாத்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன முயற்சி, அவ்வளவுதான். இட் இஸ் a kind of psychological aspect where I'm trying to invoke yourself, where you are trying to introspect yourself. Let us move to the question. Have you thoroughly studied the physical study material you possess, have access to? இப்போ பாத்தீங்கன்னா படிப்பு சம்பந்தமான பல விஷயங்கள் உங்க கையில இருக்கும். புத்தகங்களோ இல்ல வந்து பிரிண்ட் அவுட்டோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் உங்க கையில இருக்கும். உங்க கையில இருக்கிற எல்லாத்தையும் நீங்கள் முழுவதுமாக படித்து விட்டீர்களா? முதல் கேள்வி. இதற்கு என்ன பதில் நீங்களே யோசிச்சுங்க. பொதுவா இருக்கக்கூடிய பதில் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் பெரும்பாலும். அப்படிங்கிற அடிப்படையில் அதுக்கு பதிலா நான் இது பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. No. If the answer is no, then stop gathering more materials. Because generally we tend to gather more materials than what we can study. Honestly, that has been the truth. To anyone you can ask. This would be the absolute reply. So, if you have not completed the study material what you possess, there is no point in adding on materials. It will not fetch you anything. இப்போ நீங்க வந்து இந்த மாதிரி நிறைய பொருள், அதாவது நிறைய புத்தகங்கள்லாம் சேர்த்து வைக்கிறீங்க படிக்கிறதுக்காக அப்படின்னு சொன்னா, அந்த சூழ்நிலையில ஏற்கனவே கையில இருக்கிறதையே படிச்சு முடிக்கல அப்படின்னு சொன்னா கூடுதலாக புத்தகங்களை சேர்ப்பதோ இல்ல சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை சேர்ப்பதோ படிக்கிறதுக்காக அது பிரயோஜனமே இல்லை. அதனால மேற்கொண்டு புத்தகங்களை சேர்ப்பதை விடுத்துவிட்டு கையில இருக்கிறத முழுமையாக படித்து அதுல இருக்க விஷயங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு உள்வாங்கிக்கிறதுக்கு முயற்சியை செய்யுங்க. இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுல இப்ப எத்தனை பேருக்கு நோ சொல்லியிருப்பீங்க, எஸ் சொல்லியிருப்பீங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். இது உங்களை நீங்களே பார்த்துக்கிறதுக்கு உண்டான ஒரு சின்ன முயற்சி. அடுத்த கேள்வி பாருங்க. ஒவ்வொரு நாளும் எவ்வளவு மணி நேரம் நீங்க படிப்புக்குன்னு செலவு பண்றீங்க? நான் சொல்றது வந்து உன்னிப்பான கவனத்துடன் படிக்கக்கூடிய மணி நேரங்கள் ஒவ்வொரு நாளும். So what I'm asking is, how many focused hours you spend for your studies per day? You can just answer yourself. You need not put it in the chat or you need not express it to others. Generally, if you have to study or if you have to cover at least a minimum portion of the district judge exam, for the district judge exam or any judicial exam for that reason, there is a minimum time period which is required. I'm just going to provide the answer. If you are beneath that particular limit, then try to enhance yourself. If you are above that limit, then there is no problem. இப்போ இதுக்கு உண்டான பதில நான் தர போறேன். எவ்வளவு மணி நேரம் குறைஞ்சபட்சம் படிச்சா ஓரளவுக்காது உங்களால வந்து இந்த நீதிபதி தேர்வுக்கு உண்டான தேர்வுல கேட்கக்கூடிய கேள்விகளை பதில் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு உங்களை தயார்படுத்திக்க முடியும் அப்படின்னு. ஒருவேளை அந்த மணி நேரத்தை விட நீங்க குறைவா படிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னா கூடுதலாக்க முயற்சி பண்ணுங்க. ஒருவேளை அதை விட நீங்க கூடுதலா இருந்தீங்கன்னா பிரச்சனை இல்லை.
குறைஞ்சபட்சம் பாத்தீங்கன்னா 5 மணி நேரம் படிக்கணும் ஒரு நாளைக்கு. அதாவது முழுமையான கவனத்தோடு. ஸோ அட்லீஸ்ட் 5 hours you have to study with focus and you need to follow it consistently. அதாவது தினமும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம்னு சொல்றீங்கன்னா அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்துல இதை செய்யணும். அது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். அடுத்தது பாருங்க, ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில நீங்க வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிப்போச்சு, அதனாலதான் நான் தோத்து போயிட்டேன், என்னை சுத்தி இருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க, இவங்கெல்லாம் காரணம், இவங்கெல்லாம் தான் என்னோட தோல்விக்கு காரணம், நான் வெற்றி அடையாத காரணம் அப்படின்னு நீங்க என்னைக்காவது குறைப்பட்டு இருக்கிறீர்களா? இது உங்களை நீங்களே பார்த்து கேட்டுக்க வேண்டிய ஒரு கேள்வி. The question you have to ask yourself is, have you ever complained that others or circumstances are responsible for my own failure or my own being not successful? Have you ever complained this to anyone? You can just answer this to yourself. There are many people who say that it is because of this reason I failed. It is because of that person I failed. It is because of this situation I couldn't succeed. ஸோ இந்த மாதிரி பல சூழ்நிலைகளை காரணம் காட்டி, பல நபர்களை காரணம் காட்டி, என்னுடைய தோல்விக்கு இவர்கள் தான் காரணம், என்னுடைய இந்த நிலைக்கு காரணம் இவர்கள் தான் அப்படின்னு நம்ம பல சூழ்நிலைகள்ல சொல்லியிருப்போம். இப்ப அந்த மாதிரி சொல்ற ஒரு நபரா நம்ம இருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, இதுக்கு ஆமாங்கிற பதில் நீங்க சொல்லியிருந்தீங்கன்னா என்னங்கிறத இப்ப பாருங்க. அடுத்தது, மற்றவர்களை குறை சொல்வதை நிறுத்தி விடுங்கள். சந்தர்ப்ப சூழ்நிலையை குறை சொல்வதை நிறுத்தி விடுங்கள். ஏனென்றால் உங்களால் அவர்களை மாற்ற முடியாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் உங்களை மட்டுமே மாற்றிக்கொள்ள முடியும். You can just change yourself. You cannot change the circumstances or others. So there is no point in blaming. Actually, you'll be wasting your time and energy on blaming others. So there is no point in it. Just start marching in your own path. And you just start changing yourself when the situation demands. That is very important. நீங்க வந்து உங்களுடைய பாதை என்னவோ அந்த பாதையில எதற்கும் கவனம் கொடுக்காது நீங்க பாட்டு முயற்சி பண்ணிட்டே இருங்க. நிறைய குறைகள் வரும், நிறைய குறையுள்ள மனிதர்கள் கூட வரலாம், நிறைய குறையுள்ள சூழ்நிலைகள் கூட வரலாம். அதெல்லாம் நீங்க ஜெயிச்சு முன்னுக்கு வரணும்னா உங்க பாதையை நோக்கி பயணம் போயிட்டே இருக்காது. ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அடுத்தது பாருங்க என்னன்னு, இப்போ நீங்க ஏற்கனவே இந்த தீர்வு எழுதிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, முதன்மை தேர்வு எழுதிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. சில பேர் எழுதியும் இருக்கலாம், இங்க அட்டன் பண்றவங்க சில பேர் எழுதி இருக்கலாம். அப்ப நீங்க தோத்துருந்தீங்க அதுல அப்படின்னா ஏன் தோத்தீங்க அப்படின்றத பாருங்க. ஒருவேளை நீங்க வந்து பிரிலிமினரி கிளியர் பண்ணிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதாவது முதன்மை தேர்வு வந்து நீங்க வந்து வெற்றிகரமா கடந்து வந்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க பிரதான தேர்வுக்கு போயிட்டீங்க. அப்ப அந்த சூழ்நிலையில பிரதான தேர்வு என்னால ஏன் வந்து வெற்றி அடைய முடியல அப்படிங்கிற கேள்விக்கு உண்டான பதிலை என்னைக்காவது நீங்க தேடி இருக்கீங்களா? இதுக்கு பதில் நீங்களே உங்களுக்கு சொல்லிங்க. So if you have already attended an exam, it could be a preliminary exam or a main exam. So in that case, have you ever identified were you completely failed in the preliminary exam, or if you have succeeded and you have gone to the main exam, or you have failed in the main exam? Have you ever tried to understand this? If you are not, then better you do it. So unless you identify as to why you failed or why you have partly succeeded, this will help you plan further and clear the exam. இப்போ நான் வந்து சரியான தயாரிப்பு இல்லாததுனால நான் வந்து தோத்து போனேன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. நீங்க காரணத்தை கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க, ஏன் தோத்தேன், எதனால தோத்தேன் அப்படின்னு சொன்னா மேற்கொண்டு இந்த தவறுகளை நீங்கள் செய்யாமல் இருப்பதற்கு உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும். அவ்வளவுதான். இப்ப வண்டி ஓட்டுறோம், ஹேண்ட் பேரை கண்ணாபினான்னு திருப்பிட்டோம், வண்டியை போய் இடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா நான் ஹேண்ட் பேரை கண்ணாபினான்னு திருப்பினதுதான் காரணம்னு எனக்கு தெரியணும். அது தெரியலன்னா இன்னொரு வாட்டி அதே தப்பா தான் பண்ணுவேன். அப்ப நான் வந்து இந்த நீதிபதி தேர்வை கடந்து போக முடியாது. Imagine you are driving a cycle or a scooter. In that case, if you have twisted the handbar and if you have turned the handbar and it goes and dashes at a post and you fall down, if you are not going to identify that it was me who turned the handbar in a different direction due to which that accident occurred, you are not going to correct yourself. So you need to identify the reason for this. I think some scratches are coming in my screen. Madam, I'm finding some scratches, madam. Dear participants, please don't scratch pa. யார் ஸ்கிராட்ச் பண்ணீங்களோ அதை erase பண்ணிடுங்களே. If someone who has done it, they could erase it, would be helpful. யார் ஸ்கிராட்ச் பண்ணீங்களோ கொஞ்சம் erase பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். erase பண்றதுக்கு தான் நிறைய scratches தான் வருது. Kindly don't meddle with the screen. Please, அதை அழிக்க போய் அது மேல இதுதான் பண்றாங்க. Please kindly don't touch your screen. ஓகே, சரி, ஃபர்தரா கொஞ்சம் கோடு போடாதே இருங்க, இது அழிக்கலனாலும் பரவாயில்ல. ஓகே,
is this your first attempt? Have you ever attended a previous year question paper in the same exam pattern? இப்போ முதல் முறையா தேர்வு எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ஏற்கனவே இந்த தேர்வுக்கு உண்டான அந்த கேள்வி தாள்களை வந்து நீங்க வந்து எழுதி முயற்சி பண்ணி பார்த்திருக்கீங்களா? Have you ever tried this? If this is your first attempt, have you ever tried to attend a previous year question paper in the same exam pattern? If your answer is no, then you have to understand that you need to do this. Try to attend the previous. So, you know what is your current capability. You try to answer the previous year question. You understand what is your capability. You understand what you're capable of. You understand what you know. And you understand how you can present it. It's very important. இப்போ வந்து ஏற்கனவே நீங்க முதல் முறையா கேள்விக்கு வந்து பதில் எழுதுறீங்க, இல்ல முதல் முறையா இந்த நீதிபதி தேர்வு எழுதுறீங்க அப்படின்னு சொன்னா இதே மாதிரி முந்தைய தாள்கள், அதாவது முந்தைய கேள்வித்தாள்கள் அல்லது முந்தைய வருடங்கள்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி தாள்களை வந்து நீங்க பதில் கொடுத்து பார்த்திருக்கீங்களா? ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்தை கொடுத்து அங்க எப்படி எழுதிங்களோ அதே மாதிரி எழுதி முயற்சி பண்ணி பாத்துறீங்களான்னு பாருங்க. அப்படி நீங்க பார்க்கலன்னு சொன்னா அதை பண்ண முயற்சி பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா நான் எந்த நிலையில இருக்கேன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த நிலையில இருந்து அடுத்த நிலைக்கு நான் போறதுக்கு எனக்கு என்னென்ன தேவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு நிலை வந்து உங்களுக்கு வரும். அதனால அதை முயற்சி பண்ணுங்க. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சில பேர் சொல்லுவாங்க, நான் எதுக்கு அவனுக்கு புக்கு தரணும், இல்ல நான் எதுக்கு இவருக்கு புக்கு தரணும், இல்ல நான் எதுக்கு அவருக்கு உதவி பண்ணணும், இப்படி பண்ணா அவரே எனக்கு போட்டியால வந்துருவாரு இப்படின்னு சொல்லி பல பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. நிறைய பேர் இந்த மாதிரி பண்றதெல்லாம் கூட நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. ஆனா இது உண்மைதானா? இந்த மாதிரி நீங்க என்னைக்காவது சொல்லியிருக்கீங்களா அப்படிங்கிற கேள்விக்கு நீங்களே உங்களுக்கு பதில் சொல்லிங்க. அதுக்கப்புறம் நான் என்னன்றதை நான் சொல்ல வரேன். இப்போ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்னென்னங்கிறதையும் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். Have you ever felt that by helping others, the person whom you are helping could turn your competitor? If that is the case, then please change your mindset. The reason is, the only person in the whole world who is competing with you is just you. You are your only competition in this world. இந்த உலகத்துல உங்க கூட போட்டியா இருக்கிற ஒரே ஒரு நபர் அது நீங்க தான், வேற யாருமே கிடையாது. உங்களுக்கு போட்டி நீங்களே, எங்க போனாலும் சரி. நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, இன்னைக்கு நான் 4 கேள்விகள் சரியா பதில் சொல்லியிருக்கேன்னா நாளைக்கு நான் 5 கேள்வி சரியா பதில் சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே போட்டியா வச்சுங்க. மத்தவங்க எப்படி வேணாலும் இருக்கணும். ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு நிலை, ஒவ்வொரு மனோநிலை, ஒவ்வொரு சூழ்நிலை அமைஞ்சிருக்கும். ஆனா உங்க சூழ்நிலையிலேயே இருக்கிற சூழ்நிலையே இதை விட அடுத்த நிலைக்கு நீங்க போறது எப்படின்னு பாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். So what I'm trying to say is, you are your only competition in this whole world. Imagine you could answer 4 questions today. The next day you should be in a position to answer 5 questions. So by doing this, you are trying to compete with yourself. You are trying to improve yourself. அதே மாதிரி மற்றவங்களுக்கு நீங்க உதவி பண்றதன் மூலமாக அவர்களுடைய உதவிகளும் உங்களுக்கு கிடைக்கும். உதாரணத்துக்கு ஒரு 10 ஆக்ட் இருக்கு. இந்த 10 ஆக்ட்ல ஒரு ஆக்டுக்கு உண்டான ஆன்சர் ஷீட்ஸ் உங்ககிட்ட இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். இதுக்கு நீங்க ஆன்சர் ஷீட்னா நான் சொல்ல வரது வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ண நோட்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுங்க. இது ஒருத்தர் கொடுத்து உதவி பண்றதன் மூலமாக அல்லது இந்த நோட்ஸ்ல இருக்கிற விஷயத்த அவருக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்கறதன் மூலமாக நீங்க அந்த நோட்ஸை இன்னொரு முறை படிப்பீங்க. அதே மாதிரி அந்த நபர் என்ன பண்ணுவாரு, சரி எனக்கு உதவி பண்ணிருக்காரு, நம்மளும் ஏதாவது உதவி பண்ணலாம். உதவியே பண்ணலனாலும் கூட, அவர் பதிலுக்கு உதவியே பண்ணலனாலும் கூட குறைந்தபட்சம் உங்களுக்கு ஒரு மன சந்தோஷம் இருக்கும். என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கூட இருக்கிற ஒரு நபர் ஒரு சிந்தனை வருவதற்கு நான் உதவி செய்திருக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அதே மாதிரி ஒரே குறிக்கோள் உள்ள நபர்களோட நீங்க சேர்றதுங்கிறது உங்களுடைய குறிக்கோளை வந்து நிர்ணயம் செய்யும். இப்போ நீங்க டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஆகணும்னு நினைக்கிறீங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் ஆகணும்ன்ற அதே எண்ணத்தோட இருக்கிற நபர்களோட நீங்க சேர்ந்தீங்கன்னு சொன்னா அவங்க கூட நீங்க வாதாடும் போதும் அல்லது அவர்களோட நீங்க பகிரும் போதும் உங்களுடைய மனோநிலை, உங்களுடைய சிந்தனை வந்து இன்னும் மென்மேலும் பெருகும். அது மிகவும் பயனுள்ளதா இருக்கும். So when you're trying to support others, you can obviously get the support of the person whom you're helping. And always associate yourself with people who have the same aim. Imagine you are trying to become a district judge. So try to associate with the people who have the same thought process. So what happens is, the aura which is created will help you succeed. என்ன ஆகும்னா, உங்களை சுத்தி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளிவட்டம், அது என்ன ஆகும்னா அந்த ஒளிவட்டம் வந்து டிஜிஏவை நோக்கியே திரும்ப ஆரம்பிக்கும். அது உங்களறியாத நடக்கக்கூடிய விஷயம். இப்ப இதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஐஏஎஸ் எக்ஸாம் எழுதுறவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே வட்டத்துல வந்து படிப்பாங்க. இந்த டெல்லியில அதே மாதிரி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம் எழுதுறவங்க பாத்தீங்கன்னா பார்க்ல ஒன்னா சேர்ந்து படிப்பாங்க. ஒன்னா சேர்ந்து படிக்கணும்னா ஒன்னா இருப்பாங்க, ஒரே இடத்துல ஒன்னா சேர்ந்து படிக்கணும்ன்ற அவசியம் இல்ல, ஒரே இடத்துல இருப்பாங்க. ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தா பகிர்ந்துப்பாங்க, ஏதாவது கேள்வி பதில் இருந்தா தெரிஞ்சுப்பாங்க. அதே மாதிரி இதுல வந்து பிரிலிமினரி பாஸ் பண்ணி, அதாவது முதன்மை தேர்வை பாஸ் பண்ணி அடுத்த நிலைக்கு போன நபர்களும் இருப்பாங்க. அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, தாம் பட்ட கஷ்டம்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிற விவரத்தையும் சொல்லுவாங்க. இதெல்லாம் ரொம்பவே உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். So if imagine a situation where somebody is studying IAS,
So generally what they do is, the people who study for the UPSC exams, so what they do is they form groups where they join hands together, and they study together. So at least out of these, say imagine there are 10 people. So in the first batch, say 3 will get cleared. The next batch, the other 3 will get cleared. The other batch will get cleared in the next batch. So this is how it works. So when you try to share your ideas, when you try to share your thoughts, when you try to share your materials, so what happens is an arrow is created where your mind and thought process gets you or takes you to the next level. So it's very important. அடுத்தது மிகவும் மிகவும் முக்கியமான கேள்வி, தள்ளி போடக்கூடிய தன்மை, ஒத்தி போடுதல், தள்ளி போடுதல் சொல்லலாமோ, நேரம் கடத்துதல் அப்படியே சொல்லலாம். இப்போ இந்த மாதிரி என்னைக்காவது நம்ம செஞ்சிருக்கிறோமா அப்படின்னு நீங்களே உங்களுக்கு பதில் சொல்லிங்க. ஒரு விஷயம் இருக்கு, நான் அதை தள்ளி போட்டிருக்கேனா. இப்ப இன்னைக்கு படிக்கணும், உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு நான் ஒரு ஆக்ட முடிக்கணும்னு நினைச்சிருக்கேன், ஒரு ஐபிசி முடிக்கணும், இல்ல ஒரு சிபிசி ஒரு வாரத்துல முடிக்கணும், இப்படின்னு நான் ஏதோ எனக்குன்னு ஒரு குறிக்கோள் வச்சிருக்கேன். அந்த குறிக்கோள் அந்த நாளைக்குள்ள முடிக்காத நான் தள்ளி போட்டிருக்கேனா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நீங்களே உங்களுக்கு கேட்டுங்க. இது முக்கியமான விஷயம். So the question is, have you ever procrastinated where you are targeting or you are thinking that I should finish CPC within 1 week and you are not in a position to finish it because you are saying like, okay, 1 more week is there, let me complete it within that time. You're just trying to postpone things. Have you ever done this? So try to answer this question to yourself. So you'll get an answer to this. Let us see. If you are procrastinating, please stop it because you are digging your own grave. நீங்க தள்ளி போட என்ன ஆகும்னா, நீங்களே உங்களுக்கு புதக்குழி வெட்டிக்கிற மாதிரி. அது என்ன ஆகும்னா, நேரம் கண்ணமணி கணக்கு போயிடும். ஏன்னா பல விஷயங்கள் நடுவுல ஊடுருவலா வரும் வாழ்க்கையில. அது என்ன பண்ணும்னா, நீங்க படிக்கக்கூடிய நேரத்தை இன்னும் குறைக்கும். அப்படின்னும் போது நீங்க படிக்கணும்னு நினைச்ச நேரத்துல வேற ஏதேனும் ஒரு விஷயங்களை நிறுத்திட்டு கூட நீங்க படிக்கலாம், தவறில்லை. You can just try to cut certain aspects where you can gather some more time. You can try to avoid doing certain work which are not that important and try to focus on your studies. It would really be helpful. அடுத்தது சில முக்கியமான டிப்ஸ் நான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். இது ரொம்பவே உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது என்னென்ன அப்படிங்கறத பாருங்க. முதல் விஷயம் இப்ப பாருங்க, பிரிலிமினரி எக்ஸாமுக்கு தயார் பண்ணும்போது, அதாவது முதன்மை தேர்வுக்கு தயார் செய்யும் பொழுது பிரதான தேர்வுக்கும் நேர்காணலுக்கும் சேர்த்தே தயார் செய்ய வேண்டும். மிக மிக முக்கியமானது. It's very important. When you prepare for a preliminary exam, don't prepare just for the preliminary exam, prepare for the main exam as well as the interview. Because this is not a single process. This entire judicial exam is a whole process. In case if you get selected in preliminary, knowingly or unknowingly, in that case, the time you'll be having to prepare for the main exam will be very limited. So there is a chance that you may not be in a position to prepare it in a perfect manner. So better start preparing for preliminary, main exam as well as interview as a single package. என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா, முதன்மை தேர்வுக்கு மட்டும் நீங்க தயார் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒருவேளை தெரிந்தோ தெரியாமலோ நீங்க தேர்வு ஆயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா, அந்த சூழ்நிலையில உங்களுக்கு பிரதான தேர்வுக்கு தயாராகிறதுக்கு உண்டான நேரம் மிக குறுகலாக இருக்கும், மிக குறைவாக இருக்கும். அதே மாதிரி நேர்காணலுக்கும் நேரம் மிக குறைவாக இருக்கும். அப்ப நீங்க தயார் பண்றதுக்கு உண்டான நேரம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. அதனால என்ன பண்ணணும்னா, ஆரம்பிக்கும் போதே, படிக்க ஆரம்பிக்கும் போது எந்த நீதிபதி தேர்வு எழுதினாலும் சரி, கடைசி நிலை, அதாவது தேர்வு நிலை அடைவதற்கு எப்படி சொல்லணும்னா, அந்த நேர்காணல் நிலை வரைக்கும் தேவை என்னென்னமோ அது எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒருங்கிணைத்து படிச்சுட்டோம். அப்ப நீங்க படிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, ஒரு முழுமையான படிப்பா இருக்கும் அது. அதாவது நீங்க அடுத்ததுக்கு தனியா போய் படிக்க வேண்டியது இருக்காது. ஒரு முறை படிச்சிட்டீங்க, அதெல்லாம் தொடர்ச்சியா வந்துடும். அது ரொம்ப உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும். இப்ப அடுத்தது என்னன்னு பாருங்க. சாரி, இப்போ நாம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த OMR ஷீட்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும், பதில் எழுதும் போது ஒரு ஷேட் பண்ணுவீங்க ஒரு சர்க்கிள்குள்ள. இந்த ஷேடிங்க பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு அதுலயே நேரம் போயிடும். ஒண்ணு அந்த வட்டத்தை விட்டு வெளியில போயிடும் கோடு, இல்ல வட்டத்துக்குள்ளேயே ரொம்ப அறவுரையாம போட்டிருப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாம் தேர்வு நேரத்துல நடக்கும். இயற்கையாவே நம்ம மைண்ட் டென்ஷன் ஆயிடும். அப்ப என்ன பண்ணுவோம்னா, இதன் விளைவாக நாம இந்த செய்யக்கூடிய விஷயங்கள் தவறுதலா போறதுக்கு உண்டான வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதான் வட்டத்திட்டு வெளியில போயிடும், வட்டத்துக்கு உள்ள வந்துடும், இந்த மாதிரி எல்லாம் சம்பவங்கள் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு. அதை நம்ம தவிர்க்கிறது மிக மிக அவசியம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணா, திரும்ப திரும்ப பண்ணி பார்க்கறது மூலமாக நேரத்தை குறைக்க முடியும். அது 5 நொடிகளுக்கு மிகாமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். So when you try to shade the circle, you will be getting models in Google also. You can search it. You can take a printout of that and try to shade the circles. What happens is, in the exam,
when you try to shade, naturally what happens is you will shade the outer border of the circle, or you will leave a part of the circle. So in that case, that answer will not be counted, because remember, machine is doing the correction, it is not a human being who is doing. நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க, எந்திரங்கள் தான் உங்களுடைய பதில்களை திருத்துகின்றன, மனிதர்கள் அல்ல. அதனால தவறு பண்ணிட்டீங்கன்னா எந்திரங்களுக்கு தெரியாது. அதனால அந்த தவறு வராத காப்பாத்திக்க வேண்டியது உங்களுடைய கடமை. இதனாலையும் சில பேர் நிறைய மார்க் எழுந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி ஒரு அரை மார்க்லயே வாய்ப்புகள் தவறினவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. தேர்வே ஆக முடியாத அரை மார்க்ல குறைஞ்சதெல்லாம் இருக்கு. அதனால அந்த தவறுகள் நடக்காத பார்த்துங்க. அடுத்தது பாருங்க என்னன்னு, அதே மாதிரி கட்டாயமா நியூஸ் பேப்பர்ஸ் படிங்க. நியூஸ் பேப்பர்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுடைய பொது அறிவு வளர்க்கறதுக்கு, இந்த செய்தித்தாள்களின் மூலமாக வரக்கூடிய விஷயங்கள் உங்களோட பொது அறிவு வளர்க்கும். அதே மாதிரி பிரதான தேர்வுக்கு தேவையானது என்னென்ன, அதே மாதிரி நேர்காணலுக்கு தேவையான விஷயங்கள் என்ன, இது எல்லாத்தையும் ஒருங்கிச்சு நீங்க அடைய முடியும். அதே மாதிரி எப்ப பார்த்தாலும் சட்டம் சம்பந்தமாக படிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு மனதளவுல அது ஒரு நிலையான இது இருக்காது, ஒரு நிலையான சிந்தனை இருக்காது. என்ன எப்ப பார்த்தாலும் இதே படிச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வரதுக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதுல இருந்து ஒரு சின்ன இடைவேளை மாதிரி இதை நீங்க படிக்கலாம், தவறே கிடையாது. அதே மாதிரி அது சம்பந்தப்பட்ட கேள்விகளும் உங்களுக்கு முதன்மை தேர்வுலயோ பிரதான தேர்வுலயோ வரத்துக்கும் வாய்ப்புகள் இருக்கு. சட்டம் சம்பந்தமான விஷயமும் வரும் செய்தித்தாள்ல. அதே நீங்க பாத்தீங்கன்னா சட்டத்தை இப்படிதான் செயல்படுத்துறாங்களா அப்படின்ற தெளிவு பிறக்கும். அது உங்களுக்கு நேர்காணல் வரைக்கும் உதவி பண்ணும். So if you start reading newspapers, what happens is you'll gain general knowledge and it will help you in your main exam as well as in interview, because generally questions are asked from the aspects which are very recent and which are very popular. There will be law related issues which are being talked, or amendments are being made based on the social changes. So you need to know all these aspects, because questions could be framed in interview from all these aspects, and even in the preliminary exam they could ask questions from acts or sections which are related to this particular newspaper aspect. Next is, this is very, very important. Let us try to understand this particular aspect. There are 180 minutes given for 100 questions, which means that you are getting 1.8 minutes for answering a question. That is 108 seconds approximately. So you can use 100 seconds for reading and understanding the question. Imagine you are just getting 100 seconds and 3 seconds for putting the dots and 5 seconds for shading. This is how you can plan it. However, if you want, you can change this. It's not a problem. If you want, you can alter this to say some 100 seconds. You can make it as 90 seconds. You can make it as 20 seconds. It depends on your choice. You can even amend this as you want. Next is, இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உங்களை எக்ஸாம் ஹால்குள்ள வாட்ச் கொண்டு போக விட மாட்டாங்க. அதனால நேரத்தை நீங்க நிர்ணயிக்கிறதுங்கிறது கொஞ்சம் கடினமா இருக்கும். அதுக்கு ஒரு சின்ன வழி நான் சொல்லித்தரேன். அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு முறை அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுங்கிற விவரத்தை சொல்லிட்டு வருவாங்க. இன்னும் 2.5 மணி நேரம் இருக்கு, இல்ல இன்னும் 2 மணி நேரம் இருக்கு, இல்ல இன்னும் 1.5 மணி நேரம் இருக்கு, அரை மணி நேரமா குறைச்சிக்கிட்டே வருவாங்க, அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம் ஹால்லயே. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்னா 20 கேள்வியா பிரிச்சுக்குங்க, பிரிச்சு டயத்தை வச்சுங்க. அதாவது அரை மணி நேரத்துக்குள்ள நான் 20 கேள்வி முடிக்கணும் அப்படிங்கிற நேர நிர்ணயத்தை வச்சுங்க. இது ரொம்பவே உதவியா இருக்கும் உங்களுக்கு. இப்ப அரை மணி நேரம் ஆயிடுச்சுன்னா 20 கேள்வி முடிச்சிருக்கீங்களான்னு பாத்துங்க. ஒருவேளை 20 கேள்வி நீங்க முடிக்கலாம், அடுத்த 20 கேள்விக்கு ஜம்ப் பண்ணிடுங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா உங்களுக்கு நேரத்தை கரெக்டா கையாள முடியும். அந்த பரீட்சை நேரத்துல எப்படி இருக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா, தேர்வு நேரத்துல உங்களுடைய மனநிலை ரொம்ப கொதி நிலையில இருக்கும். இது சரியா, இது தப்பா, இது நம்ம போடலாமா வேணாமா அப்படின்னு 1008 விஷயம் ஓடிட்டு இருக்கும். அப்போ அப்படின்னும் போது நேரம் உங்களை அறியாத உங்க கையில இருந்து போயிடும். அதை தவிர்க்கிறதுக்காக இந்த ஒரு சின்ன வழி நான் சொல்லித்தரேன், அவ்வளவுதான். So in an exam hall, you won't be permitted to take your watch. I don't know whether many of you are aware of this fact. However, they'll announce time once in half an hour. Once in half an hour, they'll say like 2.5 hours left, 2 hours left, 1.5 hours left, 1 hour left. So they'll start making announcements like this. So what you have to do is you have to split the questions as batch of 20, 20, 20. So you should approximately say like within half an hour, you should finish 20 questions. That is how you should calculate. So if you're not in a position to finish your 20 questions within half an hour, then immediately you can move to the next set of 20 questions. It's very important. It will help you to manage your time, because in the exam hall, you will be so tensed. So you won't be in a position to make perfect decisions. So at least from time aspect, if you're sure of all these things, it will really be helpful to you. Let us move to the next aspect. You are reading a question. You don't understand that question, then immediately jump to the next question. Don't even think of it. You can come to that question later if you find time. ஒரு கேள்வி படிக்கிறீங்க, அந்த கேள்வி புரியல அப்படின்னு சொன்னா உடனே அடுத்த கேள்வி குதிச்சிருங்க.
காரணம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, அந்த கேள்வி புரியல, அதுக்கு நீங்க நேரம் செலவு பண்ணீங்கன்னா 108 செகண்ட் தான் கையில இருக்கு. அந்த 108 செகண்ட்ல கூடுதலாக உங்களுக்கு நேரம் போயிடும். ஒருவேளை மற்ற கேள்விகள் ஈஸியா இருக்கலாம், பின்னாடி இருக்கிறது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவான பதில் சொல்லக்கூடிய கேள்விகளா கூட இருக்கலாம். அப்ப என்னன்னா அங்க உங்களுக்கு நேரம் கொஞ்சம் மிச்சப்படுத்தப்படும். அந்த சூழ்நிலையில நீங்க இந்த கேள்விக்கு திரும்ப வந்து நீங்க பதில் சொல்லலாம். நீங்க புள்ளி வைக்கிறதுனால இந்த கேள்விக்கு புள்ளி வச்சிருக்க மாட்டீங்க பதில் தெரியாதனால. அப்ப அது பின்னாடி நீங்க வந்து பாக்குறதுக்கும் கூட ஈஸியா இருக்கும், உங்களுக்கு பிரச்சனை கிடையாது. அடுத்தது என்னன்னு பாருங்க, எப்பயுமே நீதிபதி தேர்வுக்கு தயார் பண்ணும்போது ஒரே வகையில தயார் பண்ணாதீங்க. அதாவது புத்தகத்தை மட்டுமே பார்த்து நான் படிப்பேன் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்காதீங்க. இல்லைன்னா யூடியூப் சேனல் இருக்கு, அதை பார்த்து மட்டுமே நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு வச்சுக்காதீங்க. அதே மாதிரி பாட்காஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க, அதான் வந்து ஆடியோ கொடுப்பாங்க, செவி வழியா நம்ம கேட்கறதுக்கு உண்டான ரெக்கார்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும், பதிவுகள்லாம் இருக்கும், அதை பார்க்கறது. அதே மாதிரி நண்பர்களோட இது சம்பந்தமா பேசுறது. இந்த மாதிரி பல வகையில படிக்க ஆரம்பிங்க. ஒரே வகையில படிக்கிறது, உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெபினார் கேட்கறீங்க, லெக்சர் கேட்கறீங்கன்னா இதை மட்டுமே கேட்டுட்டு இருக்கிறது பயன் தராது. இது கூட சேர்ந்து புத்தகத்தையும் படிக்கணும். யூடியூப் சேனல்ல பல விஷயங்கள், நல்ல விஷயங்கள் வருதுன்னா அதையும் போய் பார்க்கணும். அதே மாதிரி பாட்காஸ்ட் ஆடியோல சிலதெல்லாம் இருக்கும், சில ஆக்டர் ஆடியோலயே கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் இருக்குன்னா அதையும் போய் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நம்மள மாதிரியே பரீட்சை எழுதுறவங்க இருப்பாங்க, மாவட்ட நீதிபதி தேர்வு தயாராகிறவங்க இருப்பாங்க, அவங்க கூட சில விஷயங்களை வந்து நம்ம பகிர்ந்துக்கலாம், அவங்க கூட பேசலாம். இந்த மாதிரி பல வகையில நீங்க தயாராகலாம். ஒரே வகையில தயாரானீங்கன்னா உங்க மூளை வந்து ஒரே வகைக்கு வந்து ஃபிட் ஆயிடும். என்னால புக் இருந்தாதான் படிக்க முடியும், வேற எந்த சூழ்நிலையும் தயாராக முடியாது அப்படின்னு. இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க நீதிபதி ஆகும் பொழுது இது உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதா இருக்கும். So you should never stick to a particular format of preparation. For example, if you are reading books, just don't stop with reading books. You start watching YouTube channels, you listen to various podcasts, you discuss with your friends. All these aspects, all these formats should be inculcated in your preparation. It's very important for your preparation. Very, very important thing, as I've been insisting from the beginning, is speed and accuracy in preliminary exam. So as I said, you should see and then you should answer. You should go to that third stage, as we have already discussed. So practice speed thinking. How speed thinking is possible? So try to listen to various acts or various lectures which are given in a fast mode. பாத்தீங்கன்னா ஒரு துல்லியமா பதில் எழுதுறது, வேகமாக பதில் எழுதுறதுன்றத முதன்மை தேர்வுல எதிர்பார்ப்பாங்க. அப்ப இது எப்படி நம்ம அடையிறது, நம்ம மனநிலை எப்படி அதுக்கு நம்ம தயார்படுத்துறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா, வேகமா சொல்றாங்க பாருங்க, ஒரு லெக்சரோ இல்ல ஏதோ ஒன்று வெபினாரோ ஏதோ ஒன்று, அதுல வந்து வேகமா சொல்லிட்டு இருக்கிறத நல்லா கவனிச்சு அதை அப்படியே எழுதுறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அப்ப என்ன ஆகும்னா, ஒரு விஷயத்த நீங்க கேட்கறீங்க, அதை மைண்ட்ல ப்ராசஸ் பண்ணி உங்களுக்கு எழுதக்கூடிய ஸ்பீட் வந்துடும். இது ரெண்டு விதத்துல உங்களுக்கு பயன் தரும். முதன்மை தேர்வுல கேள்வி கேட்டா டக்கு டக்கு டக்குன்னு பதில் எழுதுற அளவுக்கு உங்க மூளை வந்து தயாராகிடும். ரெண்டாவது பாத்தீங்கன்னா, முதன்மை தேர்வுல நீங்க எழுதிதான் ஆகணும் கட்டாயமா. அப்ப எழுதுறதுக்கு கையும் வந்து உங்களுக்கு பழக்கத்துக்கு வந்துடும். There are two benefits when you try to do this. You are listening to a lecture or a webinar which is fast. Imagine it is not in a slow manner, it is in a fast manner. Try to understand that, assimilate it and try to write it. So what happens is your handwriting or your speed of writing will improve. So it will help you in your main exams as well. I think someone is again scratching, madam. They're putting some scratches. I don't know who's doing that. Okay. Speed and accuracy is expected in the preliminary. So practice speed thinking. So நம்ம வேகமா சிந்திக்கக்கூடிய அந்த சக்தியை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும். அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். இது மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பயனுள்ளதா, இது சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பயனுள்ளதா இருந்தது நீங்க நினைச்சீங்கன்னா, ஜுடிஷியல் எக்ஸாம் ட்ரெயினர்னு ஒரு யூடியூப் சேனல் இருக்கு, அந்த சேனல்ல போயிட்டு நீங்க இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் பார்க்கலாம். அதுக்குண்டான லிங்க்கையும் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன், வேணா நீங்க அப்படியே ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்க வந்து இல்ல ஜுடிஷியல் எக்ஸாம் ட்ரெயினர்னு யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி நீங்க பார்க்கலாம். இந்த மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான பல விஷயங்கள் வந்து அதில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு. இவ்வளவு நேரம் பேஷண்டா எல்லாரும் கேட்டீங்க, நல்லா ஆக்டிவா லிசன் பண்ணீங்க. அதே மாதிரி I just wanted to share that those who want such videos, you can watch the channel called as Judicial Exam Trainer, where the exam pattern or exam oriented training is being given to all the judicial exam aspirants. I provided the link also. If you want, you can take a snapshot of this, or you can take a photo of this, or you can make a note of this. It will be helpful for you. So, and I thank you for your active listening in this regard. With this particular session is completed, I'll be going to the next section where I'll be teaching the CRPC to all of you. In this regard, if any of you have any doubts, you can just raise your doubts. It's open now. Chat box is open now.
Sir? Chat மட்டும் போதுமா? Hand raise பண்ண சொல்லலாமா sir? பண்ணலாம் மேடம். They want to ask, they can ask, no problem. Okay. Friends, doubts இருந்தா hand raise பண்ணுங்கப்பா. இல்ல chat boxல உங்களோட query போடுங்க. Exam goers யாருக்காவது doubts இருந்தா hand raise பண்ணுங்க. The presentation was very good. But இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது personal சந்தேகம் இருக்கு, judicial aspirants, kindly raise your hands. Which language is better அப்படினு கேட்டிருக்காங்க. ஆமா. நீங்க படிச்சு ஆன்சர் பண்ணிடுங்க சார். அப்படியே chatல வருது, அப்புறம் hand raise பண்ணுங்க. ஓகே. புண்ணியமூர்த்தி கேட்டிருக்காங்க எந்த லாங்குவேஜ் வந்து பெட்டர் மெயின் எக்ஸாம்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எந்த மொழியில வந்து உங்களுக்கு திறமை இருக்கு நீங்க நம்புறீங்களோ. இப்போ என்னால தமிழ்ல தான் நல்லா எழுதும். ஏன்னா வந்து நீங்க லாங்குவேஜ் ஒரு முறை செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா மாத்த முடியாது. அதனால செலக்ட் பண்ணும்போது எந்த மொழியில நீங்க படிச்சிருக்கீங்களோ அந்த மொழி எடுத்துக்கிறது சிறந்தது. I think Punyamurthy sir got cleared. அந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 ஸ்டெப்ஸ் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ப்ரிப்பரேஷனுக்கு. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்கள். என்ன முதல் விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ டோன்ட் நோ வெதர் திஸ் சித்ரா மரகதம் வாண்ட்ஸ் மீ டு ஆன்சர் இன் இங்கிலீஷ் ஆர் இன் தமிழ். I'll prefer English if that is okay with Chitra madam. உங்களுக்கு ஓகேனா நீங்க just you can give a chat. தமிழ்ல வேணுமா இங்கிலீஷ்? Yes, you can go with English sir. Okay, fine. Okay, see the basic factors, there are 3 steps which you need to get yourself prepared. Where you think, do and share. Adhaadu sorry, I'm just automatically Tamil is coming. I'm sorry about it. So what the basic factors, the 3 steps are think, do, share. The next step is do and share. The last step is see and share. So what happens is the first step is you read a particular section and you try to understand this section, you process it in your mind. Then you try to figure out what is it you understood from that section, and you try to correlate this with the questions, and then you try to answer. This is one step. So the next step is, when you see the question, automatically you remember that this is from this section. You just process whatever you are already having it in your mind, and then you share the answer. The last step is you see the question and then you directly go and answer the question. These are the 3 steps. ஸ்ரீநித்யாங்கிறவங்க தமிழ்ல கேட்டிருக்காங்க. இதே விஷயத்தை தான் கேட்கறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ ட்ரை டு ஆன்சர் தட். ஓகே, என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா 3 வகையா இருக்கு. ஒரு முறை வந்து நீங்க ஒரு கேள்வியை படிக்கிறீங்க, ஒரு கேள்வியை பாக்குறீங்க, அதுல சில விஷயங்கள் இருக்கு, ஒரு சட்டத்தை படிக்கிறீங்க. அதை நீங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா நீங்க புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்றீங்க. இதுல என்னென்ன மாதிரியான பதில்கள் இருக்குன்றதை கண்டுபிடிக்கிறீங்க. இது ஒரு ப்ராசஸ். இதுக்கு அப்புறமா என்ன பண்றீங்க, ஒரு கேள்வியை பாக்குறீங்க, கேள்வியை இந்த சட்டத்தோட பொருத்தி பார்த்து அதுக்கு வந்து பதில் கொடுக்குறீங்க. இது ஒரு நிலை. அடுத்த நிலை என்ன பாத்தீங்கன்னா, நீங்க திங்கிங் ப்ராசஸ் தான், யோசிக்கிற ப்ராசஸ் எல்லாம் இருக்காது. இதுக்கு இதான் பதில் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சு டைரக்டா பதில் எழுதுறீங்க. அடுத்த நிலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பார்த்த உடனே பதில் எழுதுறீங்க நேரடியாவே. இதான் கேள்வி, தான் பதில் அப்படின்ற நிலைக்கு வருவீங்க. இதுதான் 3 நிலைகள். சரி, how to group the questions into batch of 4. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒரு 100 கேள்வி இருக்கு. இதுல வந்து ஒரு 25 கேள்வி உங்களுக்கு வந்து பதிலே தெரியலன்னு வச்சுங்க. அந்த 25 கேள்வி விட்டுருங்க. ஒரு 40 கேள்விக்கு உங்களுக்கு பதில் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னா, மிச்சம் அந்த 75ல 40 போக மிச்சம் இருக்கிற 35 நீங்க எப்படி பிரிச்சுக்கணும்னா, 3 டாட்ஸ் எவ்வளவு இருக்கு, 2 டாட்ஸ் எவ்வளவு இருக்குன்றத கணக்கு பண்ணிக்கணும். கணக்கு பண்ணி 2 டாட்ஸ் கூடுதலா இருக்க மாதிரி பேட்ச் பண்ணிக்கணும். இப்போது வந்து 8 கேள்வி இருக்கு. இந்த 8 கேள்வியில உங்களுக்கு வந்து ஒரு 5 கேள்விக்கு வந்து 2 டாட்ஸ் இருக்கு. அதாவது 2 பதில் இருக்கு. அந்த 2 பதில் ஏதோ ஒன்று சரின்னு தெரியுது. ஒரு 5 கேள்விக்கு அப்படின்னு சொன்னா, இந்த 5ல முதல் 2, அதாவது 8ங்கிறத 1 2 3 8 வரைக்கும் வச்சுப்போம். இப்போ 1 2 உங்களுக்கு வந்து இது 2ல ஏதோ ஒன்று கரெக்ட்னு தெரியுதுன்னா 1 2ஓட 3 4 சேர்த்துக்கணும். அடுத்தது 5 6க்கு கரெக்டா பதில் தப்பிதான் 7 8 அது கூட சேர்த்துக்கணும். இப்படி குரூப் பண்ணணும் நீங்க. அதாவது
எப்படி நீங்க அந்த 4 பேட்ச்ல எழுதினா ரெண்டாவது கண்டிப்பா கரெக்ட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸ்டேட்மெண்ட். ஓகே, இது வந்து என்னன்னா இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருந்தா தான் உங்களுக்கு வந்து பதில் எழுத முடியும். இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து அதாவது ஸ்டேட்மெண்ட் 1, ஸ்டேட்மெண்ட் 2, ஸ்டேட்மெண்ட் 3 இந்த மாதிரி இருந்தா எது கரெக்ட்ன்ற மாதிரி கேக்குறீங்க. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா எது இன்கரெக்ட்ங்கிறதையும் தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும். இன்கரெக்ட் தெரிஞ்சாதான் அதுல நீங்க பதில் எழுத முடியும். அந்த மாதிரி கன்ஃபியூசிங்கான கொஸ்டின்ஸ் வரும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸை முடிஞ்ச அளவுக்கு கடைசியா வச்சுக்கிறது நல்லது. அப்பதான் நீங்க கரெக்டா பதில் சொல்ல முடியும். இந்த கேள்விக்கு இன்டெப்த் ஆன்சர்ஸ் வந்து கட்டாயமா தெரியணும். ஸ்டேட்மெண்ட் 1, ஸ்டேட்மெண்ட் 2, ஸ்டேட்மெண்ட் 3 கேட்கிற பட்சத்துல முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த கேள்விகளை வந்து கடைசியா வச்சுக்கிறது நல்லது. ஏன்னா டைம் நிறைய எடுத்துரும். டைம் கம்மியாகவும் ஷார்ட்டா ஆன்சர் கிடைக்கிற கொஸ்டின்ஸ் அட்டன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டினுக்கு வாங்க. ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும், டைம் சேவ் ஆகும். சரி, நான் இது வந்து ஏற்கனவே ஒரு டேபிள் போட்டிருந்தேன். ஒரு ஸ்ரீனிவாசன் கேட்டிருக்காரு எப்படி மார்க்ஸ் எல்லாம் கால்குலேட் பண்றாங்க -0. நான் ஏற்கனவே ஒரு டேபிள் போட்டு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன். நீங்க பாத்தீங்களா என்னன்னு தெரியல. நான் அந்த டேபிள் வேணா ஐ கேன் ட்ரை டு ஷேர் இட் அகைன். அதை பார்த்துட்டு வேணா நீங்க ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் எடுத்துன்னா எடுத்துங்க. அப்படியே நான் அந்த பர்டிகுலர் இதை மறுபடியும் உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். இந்த டேபிள் தான் அது. இது நீங்க பாத்தீங்கன்னா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணுங்கிற ஐடியா அதுல வந்துடும். இந்த ஒரே டேபிள் பாத்தீங்கன்னா போதும். இது மாதிரி நீங்க வந்து மேற்கொண்டு நீங்க கேள்விகள் வேணா நீங்களே கூட தனியா ஒரு டேபிள் தயார் பண்ணி வச்சுக்கலாம், ரெடி ரெக்கனர் மாதிரி. இது அப்படியே நீங்க ஒரு ஸ்னாப்ஷாட் இல்லை ஸ்கிரீன்ஷாட் அப்படியே எடுத்துங்க. அதுதான் ஸ்கிரீன்ல கொஞ்ச நேரம் வச்சிருக்கேன் நான் அதை. ஓகே, பியாண்ட் 40 கொஸ்டின் மேக்ஸிமம் ஹவு மெனி கொஸ்டின்ஸ் டு ஆன்சர். அதுதான் இப்போ இந்த டேபிள் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா, அந்த டேபிளை வச்சு நீங்க கணக்கு பண்ணிக்கங்க எவ்வளவு. இப்போ பாத்தீங்கன்னா இப்ப 4 கேள்வி எழுதுறீங்கன்னா 4மே தப்பா இருக்கக்கூடாது, அவ்வளவுதான். 5 கேள்வி எழுதுறீங்கன்னா 5மே தப்பா இருக்கக்கூடாது. 10 கேள்வி எக்ஸ்ட்ரா எழுதுறீங்கன்னா 10 கேள்வியும் தப்பா இருக்கக்கூடாது. That is the only requirement. All of the answers you answer in addition should not be wrong. That is the only requirement. I think Jija got cleared, and Srinivasan sir also got cleared, I believe. Okay. I was actually taking CRPC. Now I'll be continuing with my session. Since I thought like this would be of great use to all of you, I thought of sharing these aspects with you. I hope this session was of great use to all of you, because generally you don't get opportunity to see all these things. Generally they teach the law, they don't teach you how you should get prepared for the exams. So I thought like giving this would be of great help to all of you. Thank you, sir. It was really very, very useful. On behalf of Legal Eagles Allied family, we thank you for this special session for the judicial aspirants. I think you may continue with the CRPC session, the session number 2, sir. Yes, ma'am. Madam, I may take a minute's time. I have to share that PDF, so I may take a minute or two. Yes, sir. It's up to you. You can take your time, sir.
Madam, is my screen visible, madam? Sir, visible இருக்குங்க சார். Screen Okay, visible இருக்குங்க சார். வா. Already, we have covered 2 sections. In section 2, various definitions were given, and we have seen all those definitions. Now we are moving to section 3. நம்ம ஏற்கனவே பிரிவு 2 வந்து பார்த்துட்டோம். பிரிவு 2ல வந்து என்னென்ன விளக்கங்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பார்த்தோம். அதுல பார்க்காத சில விஷயங்களை வந்து நம்ம இப்போ 3வது பிரிவுல பார்க்க போறோம். என்னென்ன அப்படிங்கறத ஒன்னொன்னா நம்ம பார்க்க ஆரம்பிப்போம். சரி, இப்போ நடுவர், அதாவது மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை பயன்படுத்தினாங்கன்னா அது எப்படி எல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவு. So, construction of references. If the word magistrate is used, then how you should understand this? That is what is being explained in this particular section. ஒரு குறிப்பிட்ட இடம் இருக்குது, அந்த இடம் வந்து ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியான்னு வச்சுக்கோங்க. மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா கிட்டத்தட்ட நகரம், அவ்வளவுதான். ஒரு நகரம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையில ஒரு ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட், அதாவது நகரத்துக்கு வெளியில இருந்தா மேஜிஸ்ட்ரேட்ன்ற வார்த்தை நீதிமன்ற நடுவரை குறிக்கும் அப்படின்றாங்க. இப்போ வந்து நகர நீதிபதி அல்லது நகரத்தில் உள்ள நடுவர் அப்படின்னு சொல்லலாம், மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட். So if this magistrate refers to a person who is sitting outside the metropolitan area, then obviously it means a judicial magistrate. And if it is within the city limits or within the city or within the metropolitan area, generally it refers to a metropolitan magistrate. இதை கொஞ்சம் தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும்னா, கிராமங்கள் இந்த மாதிரி ஏரியால யாராவது இருந்தாங்கன்னா, இந்த மாதிரி இடங்கள்ல இருந்தாங்கன்னாக்கா அவங்க நீதிமன்ற நடுவர் அப்படின்ற முறையில முடிஞ்சிடும். இப்போ மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியால இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட், மெட்ரோபாலிட்டன் நடுவர் அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது பாருங்க, செகண்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க. 2ஆம் நிலை நடுவர் அப்படின்னு சொன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாவுக்கு வெளியிலன்னு சொன்னா நீதிமன்ற நடுவர் 2ஆம் நிலை அப்படிங்கறத எடுத்துக்கலாம். இப்போ நகரத்துக்குள்ள அப்படின்னு சொன்னா அவருக்கு வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு கணக்கெடுத்தோம். அவ்வளவுதான். இப்ப அடுத்தது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். இப்ப நம்ம பார்த்தது 2ஆம் நிலை பார்த்தோம், இப்ப முதல் நிலை பார்க்க போறோம். முதல் நிலை நடுவர் அப்படின்னு சொன்னா யார் யாரு? So now we have seen the definition of magistrate. Now we are trying to understand what is the magistrate of second class. If a person outside the metropolitan area is referred to as a magistrate, then it obviously means judicial magistrate of second class. And if it is within the metropolitan area, obviously it gives reference to a metropolitan magistrate. So if it is outside the metropolitan area, the word magistrate would mean judicial magistrate. And if it is within the city limits, the word magistrate would mean a metropolitan magistrate. அதாவது நகர எல்லைக்குள்ள இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் வார்த்தையை பயன்படுத்தணும். நகர எல்லைக்கு வெளியில இருக்காருன்னு சொன்னா நம்ம ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் எடுத்துக்கலாம். இது பொதுவான ஒரு விளக்கம். Now let us move to subsection C. Magistrate of first class means same definition. If the person is outside metropolitan area, is referred to as metropolitan. Sorry, if he is within the metropolitan area, is referred to as metropolitan magistrate. And if it is outside the said area, it is judicial magistrate of first class. இப்போ இந்த நகர எல்லைகளுக்குள்ள இருக்காரு அப்படின்னு சொன்னா அப்போ வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட், நகர நீதிமன்ற நடுவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். இப்ப அதுக்கு வெளியில இருக்காருன்னு சொன்னா நடுவர், நீதிமன்ற நடுவர் அப்படின்னு மட்டும் சொன்னா போதும், முதல் நிலை. அப்போ சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட், முதன்மை நீதிமன்ற நடுவர் அப்படின்னா யாரு? ஒரு நகர எல்லைக்குள்ள இருக்காருன்னு சொன்னா அப்போ நகர எல்லைக்குள்ள இருக்கக்கூடிய முதன்மை நீதிமன்ற நடுவர். வெளியில இருந்தா சீஃப் ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட், சிட்டிக்குள்ள இருந்தா சீஃப் மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட். If a person or if a magistrate is outside the jurisdiction or outside the metropolitan area, then he is called as chief judicial magistrate. And if he is within the city limit, he is called as chief metropolitan magistrate. This is the basic thing which each and every advocate should know. It's a basic requirement.
ஸோ ஒரு அடிப்படையான தேவை, ஒவ்வொரு வழக்கறிஞரும் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய, அறிந்து கொள்ள வேண்டிய மிகவும் முக்கியமான ஒரு விஷயம் இது, ஒரு சங்கதி. அடுத்தது பாருங்க, ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படிங்கிற வார்த்தை மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாவை ஒத்து வந்ததுன்னா, இந்த வார்த்தை ஜுடிஷியல் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஒரு நகர எல்லைக்குள்ள அல்லது மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாக்குள்ள வருது அப்படின்னு சொன்னா, அந்த குறிப்பிட்ட இடத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நீதிமன்றம் அவரை ஒத்துதான் கருத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது அந்த இடத்துல யார் நீதிபதியா அல்லது நடுவரா இருக்காரோ அவருக்கு இது பொருந்தும், அவ்வளவுதான். So to understand this particular subsection, any reference to the court of a judicial magistrate. So if someone is saying that this is a judicial magistrate, so in that case, in relation to a metropolitan area, then it should be construed as a reference to the court of the metropolitan magistrate for that particular area. So you cannot compare it with some other area. By mistake, if someone is saying for a metropolitan area, this person or this particular area is being is falling under the jurisdiction of judicial magistrate, then you should understand that it refers to the metropolitan magistrate. Next is subsection 3. So if there is an enactment passed before the commencement of this code, imagine there is an enactment passed before the commencement of this code, then what would be the scenario? Now, before going into this particular section, I'd like to try and make you understand as to how you can attend your exam in a positive manner, or how you can approach your exam in a positive manner. So imagine a scenario where you have not studied a particular act, whether you would be in a position to answer the question or answer a particular question. Now I think you can open your chat boxes and start answering my question. It would be really helpful to you all. Madam, can you just tell me how to open the chat box in my screen, madam? I'm not in a position to see the chat box. And the more sir, more yes, now it's open. Yes, madam. Yes, sir. So now the question is to all of you, you can just try to answer this. Without reading a particular act or without going through a particular act, would you be in a position to answer a question from that particular act? அதாவது ஒரு சட்டத்தை நீங்கள் படிக்காமல் அதிலிருந்து ஒரு கேள்வி உங்களுடன் கேட்கப்பட்டது என்றால் அந்த கேள்விக்கு உண்டான பதிலை சரியாக உங்களால் கொடுக்க முடியுமா? அதான் கேள்வி. You can just start answering the question. Okay. பெரும்பாலானவங்க வந்து இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கேன். Many of you have said that it's not possible, that you cannot answer if you are not read the text. Okay. Yes, I think Gina, okay, Nandini, I think they are nearing to certain point. Yes, yes, yes. So it's kind of partly yes and partly no. அதாவது பகுதி ஆமாம் பகுதி இல்லை அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா எல்லா கேள்விகளுக்கும் தெளிவா நீங்க வந்து பதில் சொல்ல முடியாது. ஓகே, I think I'll start explaining. ஓகே, இப்ப பாருங்க, ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த கேள்விக்கு நீங்க ஒரு சட்டத்தை படிக்காத பதில் சொல்ல முடியுமானா சில சூழ்நிலைகளில் முடியும். எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஆக்டை நீங்க படிச்சிருக்க மாட்டீங்க, வேற ஏதோ நண்பர் உங்க கூட வந்து ஒரு வழக்குலையோ இல்ல ஏதோ ஒரு விஷயத்த சொல்லியிருப்பா, அதை கேட்டிருப்பீங்க காதுல, அதை வச்சு நீங்க பதில் சொல்ல முடியும். ஒண்ணு. அடுத்தது லாஜிக்கல் ரீசனிங், அதாவது இதுக்கு எப்படி இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு யூகத்தின் அடிப்படையிலையும் நீங்க இதுக்கு வந்து பதில் சொல்ல முடியும். இப்ப அதுக்கு சில உதாரணங்கள் அப்படிங்கிற மாதிரி கூட நம்ம முயற்சி பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நான் வெளிப்படையா சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு டெஸ்டிங் ப்ராசஸ்ன்னு வச்சுக்கலாமே. இந்த டெஸ்டிங் ப்ராசஸின் மூலமா என்ன ஆகும்னா, நீங்க வந்து ஒரு கேள்வி கேட்கறாங்க, அந்த இப்போ ஒரு நீதிபதி தேர்வுக்கு உண்டான கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். அந்த கேள்விகள்ல வந்து எல்லா கேள்விகளுக்கும் நீங்க பதில் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எந்தெந்த சட்டத்துல இருந்து கேள்வி கேட்டிருப்பாங்கன்னு நம்ம யூகிக்கவே முடியாது, முதல் விஷயம். அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, இதுக்கு இந்த மாதிரி சூழ்நிலைகள்ல பதில் எப்படி சொல்றது? So many of you would be aware of this fact that when questions are asked in a question paper,
there is a good possibility that questions are from acts which are not studied. There is a possibility. In that case, how you can answer those questions? It would also be really helpful. Okay. Let me try to give an example using the CRPC. It will be really helpful to you. So now, is there a third class magistrate? That is the question. Nowadays, is there a third class magistrate? You can start using your chat box and answer the question. So many of your answers are correct actually. Okay. Somebody is mentioning a section. But my question is, many have said no, but how many of you have studied a particular act and giving this answer? இப்போ எத்தனை பேர் வந்து சட்டத்தை படிச்சு அதன் மூலமா இந்த மாதிரி இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் பண்றீங்க, இல்ல யூகத்துல சொல்றீங்க இந்த பதில? You can start answering. Okay. கிட்டத்தட்ட இந்த ஆன்சர்ஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்டா 50-50 இருக்கு. பாதி பேர் வந்து படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க, பாதி பேர் பிராக்டிஸ்ல தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்ற மாதிரி இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இதுவே வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் எக்ஸாம்பிள், ஒரு நிதர்சனமான ஒரு உதாரணம். என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு விஷயத்த யூகத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது கேள்வி அல்லது நாம கேட்ட விஷயத்தின் அடிப்படையிலோ அல்லது நமது அனுபவத்தின் அடிப்படையிலோ கூட பதில் சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது ஒரு சின்ன உதாரணம். இப்போ வந்து தேர்ட் கிளாஸ் மேஜிஸ்ட்ரேட்டுங்கிறதெல்லாம் இல்லை, எங்கேயுமே கிடையாது. There is no such third class magistrate nowadays. But if you would see, based on practice someone could answer this, based on reading that someone could answer this, and approximately it is 50-50. Imagine if 8 people are answering, 40 people are 50% are saying that I read the act and I gave the answer, and 50 people are saying that I'm based on practice, I heard from others, I could give this answer. So you can understand, even without reading an act, even without understanding or getting a chance to read the act, you are in a position to answer these questions. So that is what you are capable of. உங்களுக்கு இந்த அளவுக்கு சக்திகள் இருக்கு. அதாவது எங்கேயோ ஏதோ ஒரு சூழ்நிலை எங்கேயோ ஒன்று கேட்டதை வச்சு பதில் சொல்லக்கூடிய திறமைகள் நமக்கு இருக்கு. ஒவ்வொரு வழக்கறிஞருக்கும் இது இருக்கு. அதனால அந்த திறமைகளை நீங்க இன்னும் மேம்படுத்துறதுக்கு முயற்சி பண்ணணும். அதுக்காக அது ஒரு சின்ன உதாரணமா நான் சொன்னேன். So it will help you a lot. Okay, let us move on to the section. Unless the context otherwise requires, any reference in any enactment passed before the commencement of this code. So now the question is, if this code has not been passed or before the commencement of this code, if a person was referred to as a first class magistrate, how you will consider him after the passing of this act? Naturally, he will also be considered as judicial magistrate of first class. அடிப்படையா சொல்லணும்னா, ஒரு முதல் நிலை நடுவரா ஒருத்தர் இருந்திருக்காரு இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக அப்படின்னு சொன்னா, இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் வந்த பிறகு அவர் என்னவா மாறிடுவார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, முதல் நிலை நீதிமன்ற நடுவராக மாறிவிடுவார். அது முதல் விஷயம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, இரண்டாம் நிலையில இருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த இரண்டாம் நிலையோ மூன்றாம் நிலையும் சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக
அப்போ இந்த இரண்டு நபர்களையும் இரண்டாம் நிலை நீதிபதி நடுவராக கருத வேண்டும். So after the commencement of this act, if a person has been brought into second class, if a person was in second class or third class prior to the enactment of this particular code, then after the enactment of this particular code, that person will be in second class. Next is, if a presidency magistrate or chief presidency magistrate is there, it shall be construed as a metropolitan magistrate or chief metropolitan magistrate. So presidency magistrate or chief presidency magistrate இந்த பதவிகள்ல இந்த சட்டம் வருவதற்கு முன்பாக ஒருத்தர் இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா இப்போ அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நகரநிலை நடுவராகவோ அல்லது மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் சொல்றது அல்லது முதன்மை நீதிமன்ற நடுவர் அல்லது முதன்மை நகரம் குறித்த நீதிமன்ற நடுவர் அப்படிங்கிற நிலைக்கு வந்து வருவாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. டு எனி ஏரியா விச் இஸ் இன்க்ளூடட் இன் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா. சரி, இப்போ இந்த நகர எல்லைகளுக்குள்ள ஒரு எல்லை இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டோம், ஒரு இடம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அப்போ அந்த இடத்துல இருக்கிற, அதாவது அந்த இடத்தை குறித்து ஒரு மெட்ரோபாலிட்டன் மேஜிஸ்ட்ரேட் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்தில் அந்த நடுவர் தன்னுடைய அதிகார வரம்பை செலுத்துகிறார் அப்படின்னு அர்த்தம். So if a particular area is included in the metropolitan area, in that case the magistrate who is exercising his jurisdiction, reference to a magistrate of first class or second class, if he is exercising his jurisdiction in that particular area, it is referred as that area is being governed or it is being exercised or the jurisdiction being exercised by that particular metropolitan magistrate in that area. When under a law other than this code, the function exercised by magistrate relate to matters. Okay, there are two aspects which you need to know in this. The magistrate includes judicial magistrate as well as an executive magistrate. So the நடுவர் அப்படிங்கறத பாத்தீங்கன்னா நீதிமன்ற நடுவர் அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா ஒரு செயல்பாட்டு நடுவர் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் சொல்றேன், எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட். இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான செயல்களை செய்வாங்க அப்படிங்கிறது ஒண்ணு. அடுத்தது நீதிமன்ற நடுவர் என்ன செய்வாங்க அப்படின்றத சொல்லக்கூடிய ஒரு பிரிவு. So you need to understand what, so this classification is based on the work they do, depending on the work they do. First one is, if he is a judicial magistrate, what he will do is he'll appreciate and shift evidence, or he formulates any, or he gives any decision or punishment or penalty or detention or investigation, inquiry, and everything is being done by a person under the category of magistrate is called as a judicial magistrate. So if a person is doing some administrative work such as granting of license, suspension of license, or cancelling the license, or sanctioning of prosecution, or withdrawing from a prosecution, in all these cases that person is called as executive magistrate. நீங்க ஒரு விஷயம் பாருங்க, இப்ப நீதிமன்ற நடுவர் என்னென்ன பண்ணுவார்? சாட்சியங்கள் எடுப்பது, அல்லது ஒரு தண்டனை கொடுக்கிறது, இல்ல ஒருத்தரை வந்து காவல் அடைப்புல வந்து இருக்க வைக்கிறது, இந்த மாதிரி செயல்கள்லாம் செய்யக்கூடிய ஒரு நபர் யார் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த நடுவருக்கு பேர் வந்து நீதிமன்ற நடுவர். இதே வந்து நிர்வாகம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள், ஒரு உரிமை வழங்குவது அல்லது அந்த உரிமையை ரத்து செய்வது, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒண்ணு பண்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் இந்த கேட்டகரியில வருவாங்க. அடுத்தது பாருங்க, பிரிவு 4. Some scratches are there. கொஞ்சம் ஸ்கிராச்சஸ் போடாத இருந்தீங்கன்னா உதவியா இருக்கும். யாரோ ஸ்கிராச்சஸ் வருது. ஓகே, தேங்க்யூ. ட்ரையல் ஆஃப் அஃபென்சஸ் அண்டர் தி இந்தியன் பெனல் கோட் அண்ட் அதர் லாஸ். சரி, இப்போ இந்த இந்திய தண்டனை சட்டம், இந்தியன் பீனல் கோட், இதுல ஒரு குற்றம் நடந்திருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா இதற்கு பின்னாடி என்னென்ன பிரிவுகள் வருகிறதோ அந்த பிரிவுகளின் அடிப்படையில் மேற்கொண்டு விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So if there is any offense committed under Indian Penal Code, it shall be investigated and inquired in accordance with the following provisions or the provisions hereinafter. So all offenses under any other law shall be investigated and inquired. So if there is offense under any other law, it shall be dealt with according to the same provisions, but subject to any enactment for the time being in force regulating the manner of place, investigating, inquiring into, trying or otherwise dealing with such offenses. So இப்போ இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா வேற ஏதேனும் ஒரு சட்டம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க.
அந்த சட்டம், அதாவது இந்திய தண்டனை சட்டத்துக்கு கீழே சட்டம் கிடையாது, அது குற்றம் கிடையாது. வேற ஏதேனும் ஒரு சட்டம் இருக்கு, அந்த சட்டத்தின் கீழே அது குற்றமாக வருகிறது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு தகுந்த விஷயங்கள் என்னென்ன, அந்த மாதிரி விஷயங்களை எப்படியெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து என்கொயரி பண்ணணும், அதாவது நீதி விசாரணை நடத்தணும் அல்லது விசாரணை நடத்தணும், மேற்கொண்டு ஆராயணும், அதுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்களோ அதை அடிப்படையா வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி, ஒரு தனிப்பட்ட சட்டம் ஒன்று கொண்டு வராங்க. 5 is சேவிங்ஸ். இப்போ இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு தனிப்பட்ட சட்டம் உருவாக்கியாச்சு அப்படின்னு சொன்னா, உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா போக்சோ சம்பந்தமா ஒரு ஆக்ட் இருக்கு, அதாவது குழந்தைகளை வந்து வன்புணர்ச்சி செய்வது, இது மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருக்கு இல்லையா. அது சம்பந்தப்பட்ட சட்டங்கள் வந்து தனிப்பட்ட முறையில உருவாக்கப்பட்டு அதுக்கு தனி வழிவகைகள்லாம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. அப்ப அப்படின்னும் போது அதுக்கும் இதுல கொடுக்கப்பட்டிருக்க விஷயங்களுக்கும் முரண்பாடு வந்தால் என்ன செய்வது? இப்ப வந்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் இருக்கு. இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயத்துக்கும் இந்திய தண்டனை சட்டத்தின் கீழே, இந்திய தண்டனை சட்டம் இல்ல, ஏதேனும் ஒரு தனிப்பட்ட ஒரு சட்டம் இருக்குது. இப்ப நம்ம போக்சோன்னு பார்த்தோம் இல்லையா, அதுக்கு கீழே சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயத்துக்கு முரண்பாடு வந்தா எதை எடுத்துக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்தை நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கணும். அதாவது இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்துல சொல்லப்பட்டிருக்க விஷயங்கள் எடுத்துக்க கூடாது, அந்த போக்சோ சட்டத்துல சொல்லியிருக்கிறதா எடுத்துக்கணும். ஆனால் இப்ப அந்த போக்சோ ஆக்ட்லயே சொல்றாங்கன்னு வச்சுங்க, நீங்க வந்து குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதை தான் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இருந்தால் அந்த சூழ்நிலையில சிபிசியை நம்ம சிஆர்பிசியை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Imagine there is a special act which specifically gives the procedure in which a trial is to be conducted or investigation is to be conducted, then particularly that section is to be adopted. In case if that particular special law or local law says that you can use CRPC for this particular aspect, then in that case you can use the CRPC. Otherwise, generally that special act or the special law will apply. With this, chapter 1 is over. If you have any doubts or if you have any queries, you can very well ask. If you don't have any queries, I will proceed with chapter 2. No queries, sir. Okay, fine. I think I'll proceed with chapter. Thank you, sir. I think someone is asking section 4.2 once again. Okay. The second section is, I think someone is again scribbling. No. Can you please erase that? யாரோ கிறுக்கி இருக்கீங்க, தயவுசெய்து அதை அடிச்சிருங்க, கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க. அதை ஸ்கிரீன்ல யாரோ கிறுக்கி இருக்கீங்க. ஓகே, கேஜிகே அட்வொகேட் வருது. I think more scribbling is coming up. கொஞ்சம் scribbling மட்டும் யாராவது கொஞ்சம் நிறுத்தினீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ப்ளீஸ் ஸ்கிரிபிள் பண்ணாதீங்க, உங்களுக்கு தான் டிஸ்ட்ராக்ட் ஆகும். சார் டீச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. பை மிஸ்டேக் நீங்க பண்ணிருக்கலாம், கொஞ்சம் அதை எரேஸ் பண்ணிடுங்க ப்ளீஸ். தேங்க்யூ. சேலம் வி மாதேஷ்ங்கிறவர் தமிழ் வழிகள் கொஞ்சம் நடத்துங்கன்றாரு. நான் எல்லாத்தையுமே இங்கிலீஷ்லயும் சொல்லி தமிழ்லையும் தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். எல்லாத்தையுமே நான் எதை சொல்றேன்னா ஆங்கிலத்திலையும் சொல்லி தமிழ்ல தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அவர் கவனிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் உன்னிப்பா கவனிங்க. தமிழ்லயும் எல்லாத்தையுமே சொல்லிட்டு இருக்கேன், ஆங்கிலத்தை சொல்றது எல்லாத்தையுமே. இந்த ஸ்கிரிபிள் பண்ணவங்க கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். யார் ஸ்கிரிபிள் பண்ணிருக்கீங்கன்னு தெரியல, கொஞ்சம் ஸ்கிரீனை பார்த்து தயவு செஞ்சு கொஞ்சம் எரேஸ் பண்ணிடுங்க, எல்லாருக்குமே உதவியா இருக்கும். அடுத்தது 4 சப்கிளாஸ் 2ல வந்து ஒருத்தர் டவுட் கேட்டிருந்தாரு. அதுக்குண்டான பதிலை நான் இப்ப சொல்றேன். இப்ப வேற ஏதேனும் ஒரு சட்டத்துல வந்து ஒரு குற்றம்னு ஒண்ணு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அது வந்து ஒருவேளை அந்த சட்டத்துல வழிவகைகள் சொல்லப்பட்டிருந்தால் அது பிரகாரமே பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்துல என்ன சொல்லியிருக்காங்களோ அதன் அடிப்படையிலும் செய்யலாம். ஆனால் இந்த குற்றவியல் நடைமுறை சட்டத்துல ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அதை அடிப்படையா வச்சும் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதுதான் 4 சப்கிளாஸ் 2. அவர் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இப்போ
3(3)D கேக்குறாரு. ஓகே, ஓகே, அது இந்த இதுதான் கேக்குறாருன்னு நினைக்கிறேன். எக்ஸ்பிளைன் தட். அதாவது magistrate, if that word magistrate is used with respect to a particular metropolitan area, so you should always construe that this is a area which is governed by that particular magistrate, as simple as that. So it means that if I say he is the magistrate of first class and second class in that metropolitan area, it means that he is having jurisdiction in that area. It's as simple as that. அதாவது ஒரு நடுவர் இந்த இடத்தை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு நான் சொன்னா அந்த இடத்துல அவர் தன்னுடைய ஆளுகை வரம்பை செலுத்துகிறார்னு அர்த்தம். அவ்வளவுதான். I think it's clear now. புரிஞ்சுச்சா? I think Advocate Kannan got cleared, I believe. Kannan sir clear தானே? Okay, right. வேற யாருக்கும் query இல்லைன்னா I can proceed with the next section. யாருக்கும் இந்த கேள்விகளும் இல்லைன்னா நான் அடுத்த சாப்டர் போறேன். I think I'll proceed with the next chapter. இதுவும் கேள்விகள் எதுவும் வரல. ஓகே, சரி. இப்ப இது ஜென்ரலா நம்மளே புரிஞ்சுக்கக்கூடிய விஷயங்கள் தான். இந்த சாப்டர் 2 கான்ஸ்டிடியூஷனல் கிரிமினல் கோட்ஸ் அண்ட் ஆபீசஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன மாதிரியான கிரிமினல் கோட்ஸ் இருக்கு பொதுவா அதை நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்மளுக்கு எல்லாமே இது பொதுவா தெரிஞ்ச விஷயம் தான். ரொம்ப ஒன்றும் கடினமா நம்ம யோசிக்க வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் கிடையாது. கோர்ட் ஆஃப் மாவட்ட நீதிமன்றம் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அதே மாதிரி நீதிமன்ற நடுவர் முதல் நிலை, இரண்டாம் நிலை. அதே மாதிரி நகரத்துக்குள்ள இருந்தா நகரத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த நீதிமன்ற நடுவர். அதே மாதிரி இரண்டாம் நிலை நீதிமன்ற நடுவர். அதே மாதிரி எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் நம்ம பார்த்தோம். கலெக்டர், ஆர்டிஓ இவங்கெல்லாம் அதுக்குள்ள வருவாங்க. There are 4 categories who fall under this particular classes of criminal courts. One is court of session, judicial magistrate of first class and second class, and then executive magistrates. So if there is a question in the judicial exam that where they are asking you to answer whether executive magistrates are falling under the class of criminal courts, the answer is yes. Don't say no to it. Executive magistrate is a criminal court. Just remember this. எக்ஸிக்யூட்டிவ் மேஜிஸ்ட்ரேட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு குற்றவியல் நீதிமன்றத்துல வருவாரான்னு கேட்டா கட்டாயமா குற்றவியல் நீதிமன்றத்துல அவர் வருவார். நீதிமன்றத்துக்கான அதிகாரங்கள் அவருக்கு இருக்கு. அதனால இது ஒரு கேள்வியாவே ஒரு முறை கேட்டிருந்தாங்க சிஜிஎல். அதனால கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு கேள்வி பார்த்தாங்க. ரொம்ப பயனா இருக்கும். அடுத்தது பாருங்க, டெரிட்டோரியல் டிவிஷன், அதாவது ஆளுகை வரம்புன்னு கூட நம்ம சொல்லலாம். இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்றத பார்ப்போம். எவ்ரி ஸ்டேட் ஷால் பி a செஷன்ஸ் டிவிஷன் or shall consist of sessions division. So each and every state will be divided as sessions division and be a district or consist of districts for this purpose of this code. Metropolitan area shall be separate. It will be a separate sessions division and district. Two things, there are different divisions in a state which is called a sessions division. Metropolitan area is separate. அதாவது மாவட்ட அளவுல பிரிச்சிருப்பாங்க தனித்தனியா ஒவ்வொரு பாகமா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும். அது ஒரு வகையான பிரிவு. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா, அதாவது நகரம் சம்பந்தப்பட்ட இடங்கள் இருக்கு இல்லையா, இது தனியான ஒரு பிரிவு. இது ரெண்டும் செப்பரேட்டா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவ்வளவுதான் இந்த பிரிவுல. சரி, இந்த மாதிரி பிரிக்கும் போது எப்படி பிரிக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உயர் நீதிமன்றத்தை கலந்தாலோசித்து, அதாவது மாநில அரசாங்கம் உயர் நீதிமன்றத்தை கலந்தாலோசித்து அதன் அடிப்படையில் இந்த பிரிவுகளை ஏற்படுத்த வேண்டும். The state government should consult with the High Court and decide the division of districts. And next is, if they want to subdivide any district or they want to alter any subdivisions, alter any sub-districts or alter any districts, in that case, the state government should consult with the High Court and divide it. Next is sessions division, districts and subdivisions existing in a state at the commencement of this code shall be deemed to have formed under this section. So imagine there is a subdivision prior to the commencement of this code. In that case, it is deemed that it has been formed under this section. You have to assume that it was formed under this section. So இப்போ இந்த ஒரு குற்றவியல் நடைமுறை சட்டம் வருவதற்கு முன்பாகவே ஏதேனும் பிரிவினைகள் ஏற்படுத்தப்பட்டது, அதாவது மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொன்னா இந்த சட்டத்தின் கீழே தான் இந்த பிரிவுகள்லாம் ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படின்னு தான் கருத்தில் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அடுத்தது பாருங்க, மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியானா என்னென்ன
அப்படின்னு சொல்றாங்க. நகரம் சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்கள் நம்ம சொல்லலாம். இதுக்கு என்ன அடிப்படையான தேவைகள் அதெல்லாம் இதுல வந்து சொல்லிட்டு வருவாங்க. So in metropolitan areas, how they determine whether a place is a metropolitan area, it is very important. Many times I've asked questions in this. In one word questions have been asked in this. So please be careful and try to understand this in a proper manner. So இதுல இருந்து வந்து இந்த முதன்மை தேர்வு அதாவது preliminary examலாம் வந்து ஒன் வேர்ட் கொஸ்டின்ஸ் நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. அதனால கொஞ்சம் உன்னிப்பா பாத்துங்க. கொஞ்சம் முக்கியமான ஒரு பகுதி இது, முக்கியமான பிரிவு. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும், மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியான்னு ஒரு இடத்த சொல்லணும்னா எவ்வளவு இருக்குன்னா குறைஞ்சபட்சம் 1 மில்லியன், அதாவது நம்மளுக்கு சொல்லணும்னா 10 லட்சம், 10 லட்சம் ஆட்களுக்கு மேல இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாவை மாறிடும். அப்போ ஒரு மாநில அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும்னா ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுத்து இதெல்லாம் இப்போ மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா அப்படின்னு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கணும். ஸோ ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், இஃப் தி பாப்புலேஷன் ஆஃப் த பர்டிகுலர் ஏரியா இஸ் மோர் தென் 10 lakhs, which is 1 million, the state government by notification should declare that the specified area is a metropolitan area. So simple. However, there is some exceptions that is given in section 2. Each of the presidency towns of Bombay, Calcutta and Madras and the city of Ahmedabad. Please understand, it is not Delhi, it is city of Ahmedabad. It's very important. என்னன்னு பாருங்கன்னா பொதுவா நம்ம வந்து பாம்பே, டெல்லி, கல்கட்டா இப்படிதான் நம்மளுக்கு மனசுல தோணும். பாம்பே, டெல்லி, சென்னை, கல்கட்டா இப்படிதான் மனசுல தோணும். ஆனா சிட்டி ஆஃப் அலகாபாத் வந்து இந்த சட்டம் வரும் பொழுதே அந்த சூழ்நிலையே மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாவா கருதப்பட்டு அந்த அங்கீகாரம் வந்து கொடுக்கப்பட்டுருச்சு. ஸோ இதை கேட்கலாம், 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து பாம்பே, கல்கட்டா, மெட்ராஸ், டெல்லி, பாம்பே, கல்கட்டா, மெட்ராஸ், குஜராத், சாரி வேற ஏதாவது ஒரு சிட்டி, பாட்னா, இந்த மாதிரி தான் கொடுத்து கேட்கலாம். அப்ப அந்த மாதிரி தவறா பதில் எழுதுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அந்த சூழ்நிலையில அஹமதாபாத்ன்றதை ஞாபகம் வச்சு, அது கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மாதிரி ஒரு முறை கேள்வி கேட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிருந்தாங்க, அதனால கொஞ்சம் உன்னிப்பா பார்த்துங்க, இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், திஸ் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ Bombay, Calcutta, Madras and city of Ahmedabad were metropolitan areas when this code was commenced. Next is, if the state government wants, it can extend, reduce, alter the metropolitan areas. However, it cannot reduce the population limit. State government has no right to reduce the minimum requirement of population. So the state government cannot say, just if 1 lakh people, 1 lakh is the population, still it can be covered under metropolitan area. The state government cannot pass a notification like this. Minimum should always be 1 million. It cannot go behind this. Even state government cannot reduce this. It's as simple as that. Let us move to the next aspect. பாத்தீங்கன்னா 10 லட்சத்துக்கு குறைவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை நாங்க வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியான்னு சொல்லிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மாநில அரசாங்கம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் அந்த பிரிவு. அடுத்தது பார்ப்போம். சரி, ஒரு இடத்த வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியான்னு சொல்லிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அந்த 10 லட்சத்துக்கு கீழே குறைஞ்சிருச்சு. சொல்லும் போது 10 லட்சம் பேர் இருந்தாங்க, அதனால அது வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியான்னு சொல்லி மாநில அரசாங்கம் சொல்லிடுச்சு, அறிவிப்பு கொடுத்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் அது குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னா அப்ப என்ன பண்றது? இப்ப அதுக்குண்டான பதில சொல்லக்கூடிய பிரிவு தான் இது. அப்ப என்ன பண்ணணும்னா இதுக்குண்டான நோட்டிபிகேஷன் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கொடுக்கணும். 10 லட்சம் இருந்தது, இப்போ 10 லட்சத்துக்கு கீழே குறைஞ்சு போச்சு. அதனால நாங்க இப்ப என்ன சொல்றோம்னா இது வந்து மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா இனிமேல் கிடையாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. So imagine a scenario where the population of that particular area has gone behind 1 million. In that case, the state government can give a notification and state that it is not a metropolitan area anymore. By notification, it can say that. And it can say that it ceases to be a metropolitan area hereafter. So in that case, what will happen to the cases pending there? However, the cases will be dealt in the same manner as it was dealt prior to it being degraded from a metropolitan area. As per the code, whatever is required, it will be executed. So இதை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவேளை இந்த 10 லட்சம் அப்படிங்கிற நிலைக்கு கீழே குறைஞ்சு போச்சு, இப்போ 9 லட்சம் பேர் தான் இருக்காங்க அப்படின்னா அது இனிமேல் மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியா கிடையாதுன்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படி சொன்னதுக்கு அப்புறம் அப்ப ஏற்கனவே மெட்ரோபாலிட்டன் ஏரியாவா இருந்தப்போ சில கேஸ் எல்லாம் நடந்திருக்கலாம். அது எப்படி நடத்துவாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, மேற்கொண்டு எப்படி நடத்துவாங்கன்னா முன்னாடி எப்படி இருந்தோ அதே மாதிரி கேஸ் நடக்கும், அதுல எந்த மாற்றமும் வராது அப்படின்னு சொல்லக்கூடியதான் இந்த பிரிவு. அடுத்தது என்ன சொல்றாங்கன்னா இதே விஷயம் தான் வேற மாதிரி சொல்றாங்க. எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒருவேளை இந்த மாநில அரசாங்கம் ஒரு நோட்டிபிகேஷனே கொடுக்கல, ஒரு அறிவிப்பே கொடுக்கல அப்படின்னா எப்படி அந்த கேஸ் தான் நடந்திருக்குமோ அப்படியே தான் நடத்தணும். இன் கேஸ் இஃப் there is no notification from the state government degrading the metropolitan area, in that case how these cases would have been dealt with?
In the same manner, it will be dealt with even now, even after degrading. That is the point. சரி, பாப்புலேஷன் மக்கள் தொகை அப்படின்னா கடைசியா எடுத்த கணக்கெடுப்பு, எந்த வருஷம் கடைசியா கணக்கெடுப்பு எடுத்தாங்களோ அதை அடிப்படையாக வச்சு தான் எடுத்துக்கணும். So population will be determined based on the last preceding census. So relevant figures which have been published will be taken into account. Now let us move to Court of Session, which is section 9. The state government shall establish a court of session for every sessions division. So ஒரு மாநில அரசாங்கம் பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் தனித்தனியாக பிரிவுகளை ஏற்படுத்தி அதற்குண்டான நீதிமன்றங்களை உருவாக்க வேண்டியது கட்டாயம். அதுக்கு பாத்தீங்கன்னா உயர் நீதிமன்றம் ஒரு நீதிபதியை நியமனம் செய்யும். இப்ப நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் எழுதுறோம் பாருங்க, கிட்டத்தட்ட அதே தான். ஹைகோர்ட் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி மாவட்ட நீதிபதிக்கு உண்டான தேர்வுகளை நடத்தி அதில் தேர்ந்தெடுக்கப்படும் நபர்களை வந்து அந்த நீதிமன்றத்திற்கு ஒரு நீதிபதியாக நியமிப்பார்கள். இதான் அதுல சொல்ல வரக்கூடிய விஷயம். So imagine a scenario where a person is being appointed as a direct district judge. In that case, he'll be presiding over a particular court of session. But in the beginning stages, that may not be the fact. As and when the elevation comes up, he will be handed over a particular district. He'll be a district judge. Or in certain cases, he could even become a principal district judge. And he will be appointed by the High Court. That is 9 subclause 2. Let us move to 9 subclause 3. High Court may also appoint additional sessions judge or assistant sessions judge to exercise jurisdiction in court of session. So, இந்த நீதிபதிகளோட சேர்த்து துணை மாவட்ட நீதிபதிகளோ அல்லது கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதிகளையோ ஒரு உயர் நீதிமன்றம் வந்து நியமனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இது பிரிவு உட்பிரிவு 3. அடுத்தது if you move to section 9 subclause 4, the session judge of one session division may be appointed by the High Court. அதாவது ஒரு செஷன் டிவிஷன் இருக்குன்னா அதோட சேர்த்து இன்னொரு செஷன்ஸ் டிவிஷனையும் நீங்களே பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி கூடுதலாக ஒரு மாவட்ட நீதிபதி நியமனம் செய்யலாம். So if the High Court is in need, it can appoint a particular session judge to take care of other division also. He can ask like, sir, you are taking care of that particular division or particular sessions division. You please take care of this division also. The High Court can request and he can act accordingly. In case if the sessions judge is vacant, the office of the session judge is vacant, then the High Court may make arrangements or it can appoint a person to dispose of all these aspects. And a very, very important thing is the Chief Judicial Magistrate can also do the work of an assisted session judge. Please remember this. They can ask a question whether a Chief Judicial Magistrate can act or do the work of an assistant session judge or additional session judge, whether he's got an authority to act as an additional judge. In that case, your answer should be yes, if the High Court makes such arrangements. It's very important. உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி வந்து கேட்கலாம். முதன்மை நீதிமன்ற நடுவர் ஒருவர் இருக்கிறார், அவரை கூடுதல் மாவட்ட நீதிபதியாகவோ அல்லது உதவி மாவட்ட நீதிபதியாகவோ செயல்படுத்த வைக்க முடியுமா அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டால் செயல்படுத்த வைக்க முடியும். உயர் நீதிமன்றம் நினைத்தால் அந்த அதிகாரத்தை அவர்களுக்கு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய பிரிவு தான் பாத்தீங்கன்னா 9 உட்பிரிவு 5. அடுத்தது பாருங்க, எந்த இடத்துல நீதிமன்றம் நடக்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரிவு. கொஞ்சம் நல்லா உன்னிப்பா கவனிச்சுங்க. இதுல இருந்து கேள்விகள் வரத்திற்கு உண்டான வாய்ப்புகளும் இருக்கு. பொதுவாவே உயர் நீதிமன்றம் எந்தெந்த இடத்த நீதிமன்றம்னு சொல்லி அங்கீகரிக்குதோ அந்தந்த இடத்துல வந்து மாவட்ட நீதிமன்றங்கள் இயங்கலாம், பிரச்சனை இல்லை. இப்போ ஒருவேளை அந்த மாவட்ட நீதிபதி அந்த மாவட்ட நீதிமன்றத்திற்கு தோன்றுகிறது இந்த இடத்துல இருந்தா வழக்கு போட்டவருக்கும் அல்லது வழக்குல சம்பந்தப்பட்ட நபர்களுக்கும் அல்லது சாட்சிகளுக்கும் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சால் அவர் என்ன பண்ணலாம்னாக்கா, இந்த அரசு தரப்பு வழக்கறிஞர் இருக்கார் இல்லையா, இல்ல அரசு தரப்பு அவர்களிடமோ அதே மாதிரி குற்றம் சாட்டப்பட்ட நபரிடமோ அவங்க கிட்ட எல்லாம் சம்மதம் வாங்கி அல்லது சாட்சியங்கள் இருக்காங்கன்னா சாட்சியங்களுடைய சம்மதத்தையும் பெற்று எந்த இடத்துல இவங்க எல்லாருக்கும் பொதுவா வசதியா இருக்குமோ அந்த இடத்துல இவங்க நீதிமன்றத்தை நடத்தலாம். சோ இப்ப கேள்வி எப்படி வரும்னு பாத்தீங்கன்னா, நீதிமன்றம்னா உயர் நீதிமன்றம் சொன்ன இடம் மட்டும்தான் நீதிமன்றமா, இல்ல வேற ஏதேனும் இடத்துல உட்கார்ந்தாலும் கூட அது நீதிமன்றமாக மாறி விடுமா அப்படின்னு கேட்டா, இவங்க எந்த இடத்துல உட்காடுறாங்களோ அதெல்லாம் நீதிமன்றம் தான் அப்படிங்கிறது அடிப்படையான விஷயம். இது முக்கியமான விஷயம், இதை நல்லா உன்னிப்பா கவனிச்சுங்க. So the next important thing in subsection 6 is, if generally
the places which have been stipulated or which have been recognized by High Court as court, that places are generally considered as court of session. But in case, if the court of session feels that it will be convenient to the witnesses of the parties, if they hold the hearings or if they hold the trial at a particular place, then in that case, with the consent of the prosecution and the accused, the court of session can sit at a place which is comfortable for the witness, accused, as well as the prosecution. This is permitted. So, to put it in a simple manner, the place where the judges are sitting is called as court of session. But this decision is taken by the court of session and not by the High Court. That is very important. So next very important aspect is what they mean by appointment. Appointment does not include first appointment. So wherever this word appointment is used in this code, how you should assume or presume this. So this appointment does not include first appointment, posting or promotion of a person by the government to any service. So if the government is making the appointment, that is not an appointment under this code. Or post in connection with the affairs of union or of a state. Whether under any law, such appointment, posting or promotion is required to be made by the government. So simply if an appointment is made by the government, that is not considered as an appointment. So you all know that if an appointment is to be made as a judge, it should be done by the High Court or in consultation with the High Court. So if the government is doing it on its own, then it is not an appointment. So ஒரு நபரை வந்து நியமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த நியமனம் அப்படிங்கிற வார்த்தையில என்னென்னலாம் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு அரசாங்கம் ஒரு நபரை நியமிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா, நேரடியாக ஒருவரை நியமிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து நியமனம் அப்படிங்கிற கணக்குல இந்த சட்டத்தின் கீழே வராது அப்படின்னு சொல்றதுதான் இந்த பிரிவு. சோ இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம்னு நினைக்கிறேன்.